धरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दोभिर्युक्तचतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमाला ददाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासाकुन्देन्दुःशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननम् अञ्जनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयतिः प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। वामे भूमिसुता परस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायुवादिकोनिषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान्। मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिः प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसङ्गता श्रीमद् रामायणी गङ्गा पुनादिभुवनत्रयं। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् वन्दे गुरुपरम्परां। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। नमः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ஒரு பக்கம் உலகமே வந்து டப 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 டபன்னு அடுத்தது என்ன நடக்கும்னு தெரியாமல் இருக்குது. பிறந்த குழந்தையிலேருந்து கன்னியாலேருந்து வயசானவர்லேருந்து முக்கியமான பொறுப்பில் இருக்கிறோம் எல்லாமே ஸ்தம்பிச்சு போய் கிடக்க அயோத்தியாவில். ஒன்றுமே மூவ் ஆகலை. ஏன் அப்படின்னா மொத்த அயோத்தியாவும் கிளம்பி போயிடுது.
எங்கே வந்திருக்கு அயோத்தியா மொத்தமும் கிளம்பி? சித்திரக்கூட்டத்துக்கு வந்திருக்கு. சித்திரக்கூட்டத்துக்கு வந்திருக்கு. சித்திரக்கூட்டத்துக்கு போகிறோம். அந்த இடத்துல வந்து அப்படி இருக்கு. இது ஒரு பக்கம் இருக்க, லோகமாதா அப்புறம் மகாவிஷ்ணு 2 பேரும் என்ன பண்ணிட்டுருக்கா? அங்கே பார், அந்த அழகான பூவை பார், அந்த அழகான பழத்தை பார், அந்த அழகான மலையை பார், அந்த அழகான நீரோட்டத்தை பார் அப்படின்னு அவள் பாட்டுக்கு ரசிச்சுன்னு இருக்கா. உண்மையாகவே ரிவர்ஸில் இருக்க வேண்டியது என்னது? அயோத்தியாவில் ராஜ்யம் கிடச்சோ மற்ற இதெல்லாம் கிடச்சி அந்த ராஜ்யத்தில் இருக்கிறவா சகல சௌகரியத்தோடு இருக்கிறவா வந்து சந்தோஷமாக இருக்கணும். வனத்தில் இருக்கிறவா எப்படி இருக்கணும்? வனத்தில் இருக்கிறவா வந்து ஐயோ இப்படி வந்து மாட்டின்ட்டோமே, என்ன பாவம், யார் பண்ண வேணுமோ அவள் சூன்யக்காரி இதுக்காரி 10 பேரை திட்டிண்டு நம்மளே திட்டிண்டு நம்ம கர்மாவை திட்டிண்டு எப்பெல்லாம் முடியறதோ ஈஸ்வரனையும் இன்டைரக்டாக திட்டிண்டு நம்ம விடமாட்டோம். தெரியும்ல, அடங்கா அப்படி சொல்ல மாட்டோம். 1 கிலோ வெண்ணெயை வாங்கி தின்னியே, உன் கண்ணே இல்லையா உனக்கு? ஆஞ்சநேயருக்கு வாங்கி திட்டு. ஆஞ்சநேயரை ஒரு அம்மா திட்டின்னு இருக்கா கோவிலில். உனக்கு 1 கிலோ வெண்ணெய் வாங்கி சாத்தினேன், எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டியே, இன்னுமா உனக்கு கண்ணு தெரியல? பகவானையும் திட்டிடுவோம். பகவானை திட்டுறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல இந்த நவகிரகத்தெல்லாம் ஒரு தடவை திட்டுவோம். அதுக்கப்புறம் மெயின் டிபார்ட்மெண்ட்டே திட்டுவோம். இப்படி தான் இருக்கணும். யார்? சீதா, ராமர், லக்ஷ்மணர் 3 பேர் அப்படி இருக்கணும். ஆனால் 3 பேர் வந்து அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கா. அந்த மாதிரி அந்த மந்தாகினி நதியோட அழகை வந்து ராமர் வந்து வர்ணிக்கிறார். எப்படி இருக்குது பாரு, எப்படி வந்து இது வருது பாரு, அது பக்கத்தில் இருக்கிற பூக்கள்லாம் பாரு, இதெல்லாம் பாரு அப்படின்னு சொல்லி இமம் ஹி ரம்யம், ரம்யமாக இருக்குது பாரு. எப்போ ஒரு விஷயத்தை நம்மளால் ரசிக்க முடியும் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஹிருதயம் வந்து வேறு எந்த டென்ஷன் எதுலேயுமே இல்லாமல் இருந்ததுனா தான் அந்த இயற்கை அப்படிங்கிறத வந்து ரசிக்க முடியும். இந்த ரிஷிகேஷ், கேதார்நாத், பத்ரிநாத் யாத்திராலாம் போவோம். அதில் ஒரு தடவை உத்தரகாஷி அப்படின்னு ஒரு யாத்திரா போகும். அது வந்து கேதார் பத்ரியை விட கொஞ்சம் சிரமமான ஒரு யாத்திரை. ஃபோன் அப்போ தான் வந்தது, அது மாதிரி கொஞ்சம் கிளைமேட் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்குது. சரி இருந்தாலும் கிளம்புவோன்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் கிளம்பி போயிருந்தோம். ஒரே சந்தோஷம் எல்லாருக்கும். ஏன்னா ரிஷிகேஷ் பத்ரியில் இருக்கிற கங்கையை விட இந்த உத்தரகாஷியில் கங்கா வந்து இன்னும் சொச்சந்தமாக இருக்கும், பளிச்சுன்னு இருக்கும். கல்லெல்லாம் வெள்ளை வெள்ளையாக இருக்கும் அங்கெல்லாம். ஸோ வெள்ளை வெள்ளையாக கல்லுக்கு நடுவில் அந்த கங்காவோட ஒரே என்ஜாய். எல்லாம் பஸ்ஸுலேருந்து இப்படி பார்த்து அப்படி பார்த்து ஒரே என்ஜாய். ஒரே ஒரு இடத்துல அப்படி போச்சு பாருங்கள், பஸ்ஸு திரும்பிச்சே. அந்த ரோடு ஓரமாக இருந்தால் பெரிய கல் டமால் டமால்னு உருண்டு பள்ளத்தாக்கில் வந்து பஸ்ஸு ஒரே பிரேக் போட்டான். அப்புறம் ஒரு 5 நிமிஷத்தில் பஸ்ஸை திருப்பி எடுத்துட்டான். நிசப்தமாக இருக்குது பஸ்ஸு ஃபுல்லாக. கங்கா மாதா கி ஜெய், கங்கா மாதா கி ஜெய், கங்கா மாதா கி ஜெய். அப்போது உள்ள அந்த ஹிருதய வீணை இருக்கு இல்லையா, அந்த தந்தி வந்து லூஸ் ஆகிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு சத்தமும் வராது. அப்போது ராம, சீதா, லக்ஷ்மணர் அவள்கிட்டருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கலாம் அப்படின்னாக்கா, எந்த சிச்சுவேஷன் வந்தாலும் எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் அந்த சூழ்நிலையை வந்து ஒன்று முழுக்க பயன்படுத்திக்கணும், இந்த முழுக்க என்ஜாய் பண்ணணும். இது வந்து தெரியணும். கஷ்டமா? ஓகே கஷ்டம். நீங்கள் வாழ்க்கையில் இன்னி மட்டும் நீங்கள் எதெல்லாம் கஷ்டம் அப்படின்னு லிஸ்ட்டு பண்ணியிருக்கீங்களோ இன்னொரு தடவை எடுத்து பாருங்கள். நான் வாழ்க்கையில் பட்ட முக்கியமான 5 கஷ்டங்கள். இது ஹோம்ஒர்க், என்ன ராமாயணம் ஹோம்ஒர்க். நான் வாழ்க்கையில் பட்ட முக்கியமான 5 கஷ்டங்கள் அப்படின்னு 5 கஷ்டங்கள் எடுத்து எழுதுங்க. சுற்றி பார்த்தோன்னா ஏதாவது வெளி விஷயம், பணம் இல்லாமல் இருந்திருக்கும், இல்லை யாராவது ஒருத்தர் நம்ம செய்யாத தப்புக்கு நம்ம அவமானப்படுத்தியிருப்போம். இந்த மாதிரி ஏதாவது 1, 2 அப்படியே இருக்கும். ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்டீரியராக ஒன்று இருக்கும். மேக்ஸிமம் என்ன, ஒரு உடம்பு சரியில்லாமல் போகிற சம்மந்தமாக ஏதாவது ஒன்று இருக்கும். அது வந்து கொஞ்சம் லோக நியாயத்தில் கொஞ்சம் ஒத்துக்கக்கூடிய ஒரு கஷ்டம்னா அது உடம்பு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம். மற்றபடி இந்த பணம் இல்லாமல் இருக்கிறது, அது இருக்கிறது, இதெல்லாம் இருக்கிறதுலாம் வந்து அதெல்லாம் வெறும் சூழ்நிலைகள் தான். அந்த சூழ்நிலைகளை நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா, சூழ்நிலைகளை வந்து கஷ்டமாக மாற்றி கஷ்டத்தை வந்து துக்கமாக மாற்றிடுறோம்.
இது நம்ம வாங்கிட்டு வந்த சாபம், அஞ்ஞானத்தினால ஏற்படக்கூடிய ஒரு விஷயம். அப்போது ராமாயணம் தொடர்ந்து என்ன சொல்கிறது அப்படின்னாக்க, தொடர்ந்து ஹிருதய குகையிலேருந்து அந்த ஆனந்தம் வெளிப்பட்டு ஸ்வச்சந்தமாக ஆனந்தமாக இருந்துட்டே இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ராமன். எந்த ராமன் பிரம்மஸ்வரூபமோ அந்த பிரம்மஸ்வரூபத்தினுடைய வெளிப்பாடாக ஓல் ராமாயணத்தில் நம்ம ராமரை பார்க்க முடியறது. அந்த மாதிரி இந்த வனத்து விஷயம்லாம் பண்ணின்னு இருக்கும்போது அந்த மாதிரி ஒரே இதுவாக இருக்குது. லக்ஷ்மணன் வழக்கம் போல் இங்கேயும் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் போய் எல்லாம் அப்படி பார்க்கலாம். அந்த உடனே ஒரே சொன்னேன் இல்லையா நேற்றுக்கு, திடீர்னு பறவைகள்லாம் கட 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 கடன்னு ஓடுறது, இதெல்லாம் பண்ணுறது. உடனே லக்ஷ்மணா அலர்ட் அப்படிங்கிற ராமர் தான் ஆர்டர் கொடுக்குற. லக்ஷ்மணா அலர்ட், நீ என்ன பண்ணுற, இந்த விருட்சத்து மேலே ஏறு, இந்த விருட்சத்து மேலே ஏறி என்ன வருதுன்னு பாரு, என்ன என்ன நடக்கிறதுன்னு பாரு, மேலே ஏறு அப்படிங்கிறார். கட கட கடன் லக்ஷ்மணன் மரம்லாம் ஏற தெரியும். மரம் ஏறிருக்கியா? எங்கே மரமே இல்லையே ஏறுறதுக்கு, இல்லையா? நீ ஏறியிருக்கா? வெரி குட். மரமே இல்லையே அப்புறம் தானே ஏறுறதுக்கு. சரி, மரம் ஏறி அப்படி பாரு லக்ஷ்மணா அப்படின்னு ஒன்று தட 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 தடன்னு சைன்யெல்லாம் வந்துட்டுருக்கு. ஒன்றுமே தெரியல, ஒரே புகை மண்டலமாக இருக்குது தூசியில். ஆனால் வரதெல்லாம் சைன்யம்னு தெரியறது. ஏன்னா ரதங்கள் தெரியறது, மேலே கொடி தெரியறது, எல்லாமே தெரியறது. எல்லாம் இருக்குன்னு அண்ணா உடனே அந்த நெருப்பு அணைங்கோ. ஆக்சுவலி அந்த நெருப்பில் ஏதோ ஒரு கிழங்கு வெந்துட்டுருக்கு. அண்ணா உடனே அந்த நெருப்பை அணைங்கோ. அப்புறம் சீத்தையை அந்த குகைக்குள்ளே போய் சேஃபாக வச்சுருங்கோ. நீங்கள் உங்களுடைய கவச்சத்தெல்லாம் போட்டுட்டு உடனே வாங்க. என்ன லக்ஷ்மணா சொல்லு, என்ன இது என்ன வருதுன்னு பார்த்துட்டு சொல்லு அப்படின்னார். பார்த்தா இன்னும் பக்கத்தில் இப்படி வர 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 சம்பன்னம் ராஜ்யமிச்சா பக்கத்தில் வர வர என்ன ஆகுதுன்னா, லக்ஷ்மணன் இப்படி பார்த்தேன் இந்த கொடி நமக்கு சம்மந்தப்பட்ட கொடியாக இருக்கே, கொடி வைக்கிறதே அதுக்கு தூரத்துலேருந்து பார்க்குறேன். இந்த கொடியை நம்ம எங்கேயோ பார்த்தோம், ஐயோ அயோத்தியாவோட கொடி அப்படி. அப்போ அயோத்தியாவோட கொடினா மைண்டுக்கு ஒரு ஃப்ரேம் கிடச்சிருத்தோம், இந்த பயலாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு. பார்த்தா பரதனுடைய தெரியும்ல, நமக்கு ரொம்ப அறிமுகமானவா. தூரத்துலேருந்து உடம்பை எப்படி ஆட்டின்னு வந்தாலும் கண்டுபிடிச்சிடுவோம். ஏன் ஒன்று வரான். ஏய் லக்ஷ்மணா என்னடா என்ன சொல்லு. சம்பன்னம் ராஜ்யமிச்சஸ்து வியக்தம் பிராப்ய அபிஷேச்சனம் ஆவாம் ஹந்தும் சமர்ப்பியேதி கைகேய்யா பரதஸ்தா. அந்த கைகேயோடைய பையன் வரான். யாரு? என்னோட அண்ணா வரான்னு சொல்லலை, உங்கள் தம்பி வரான்னு சொல்லலை, அந்த கைகேயோடைய பையன் வரான். நல்ல ராஜ்ய அபிஷேகம் பண்ணிண்டு இப்போ அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு என்ஓசி கிளியரன்ஸ் எதுனால வரணும்? நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் தெரியும் இல்லையா? ப்ராப்பர்ட்டியில் வேறு யாராவது அவெல்லாம் நோ அப்ஜெக்ஷன் கொடுக்கணும். அந்த என்ஓசிக்கு ஒரே ஒரு ஆள் இப்போ ராமர் மட்டும்தான் பாக்கி. ராமர் லக்ஷ்மணரோ நம்மளையும் இல்லாமல் பண்ணுறதுக்காக வரான், நம்ம 2 பேரும் கொல்றதுக்காக வரான். டைரக்ட் கன்க்ளூஷன் லக்ஷ்மணன் வருது. அதனால் வரட்டும் அவனையும் கொல்றேன், கைகையும் கொல்றேன், நான் எல்லாரையும் கொல்றேன். ஆனால் என்னோட இந்த ஒரு வில்லு போகிறோம், மொத்த அயோத்திய சேனையை நான் காலி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி குரோதத்தில் கண்ணெல்லாம் செவேர்னு ஆகி அந்த பாம்பு பண்ணும் இல்லையா? ஏன் அப்படி பண்ணுறான் லக்ஷ்மணன்? ஆதிசேஷனோட அவதாரம். அதனால் அந்த சூட்டை கலப்பிண்டு அப்படி இருக்கானா லக்ஷ்மணன். இப்படிலாம் வர்ணிக்கிறார் வால்மீகி. அப்படி வா வா ஆ ஆ என்ன அப்படின்னு அவங்க பாரு என்னடா ஒழுங்காக பார்த்துட்டு சொல்லு அப்படின்னு. பரதன் வரான். அப்படியா? கிமத்ர தனுஷா காரியம் அசினாவா
सचर्मणां महाबलो महोत्साहे भरते स्वयमागते. ராமர் வந்து சாந்தமாக சொல்கிறார், பரதன் வராங்கிற அப்புறம் என்ன வேலை, நம்மளுடைய அம்புக்கும் வில்லுக்கும் ஒரு வேலையும் கிடையாது, அதெல்லாம் எடுத்து ஓரம் வை அப்படிங்க. இது என்ன பண்ணுறான், கவச்சத்தை போட்டுக்கோங்க, அம்பு வில்லு அஸ்திர சஸ்திரம்லாம் எடுத்துனோங்க, பரதனை போட்டுடலாம் அப்படின்னு தான் ஓல் ஐடியா லக்ஷ்மணனுக்கு. ராமர் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறார், பரதன் வரான், இதுக்கெல்லாம் என்ன வேலை அப்படின்றான். 2 ஆங்கிளில் சொல்கிறார் ராமர். லக்ஷ்மணனுக்கு ஒன்று வர்றது பரதன், அவன் பிராத்திரு பாவத்தில் பிரேமையில் பக்தியில் வரான், அதனால இதுக்கு அவசியம் இல்லை. இன்னொன்று வால்மீகி என்ன அழகாக போடுறாருப்பாங்க, மகாபலே மகோத்சாகே. மகோத்சாகேன்ற அர்த்தத்தில் பரதனை எடுத்துட்டோன்னா இதெல்லாம் தேவையில்லை, அவன் வருவான் பேசிக்கும். மகாபலே அப்படின்னா நீ என்ன அம்பு வில்லு எடுத்தாலும் பரதனை வந்து சமாளிக்க முடியாது. மகாபராக்கிரமி பரதன், யுத்தத்தில் அப்பரிமிதமான பராக்கிரமம் உடையவன். அவனுக்கு சான்ஸ் தான் கிடைக்கலையே வரைஞ்சு. ரொம்ப நல்லா நடிப்பான் சார் என் பையன், நடிச்சிருக்கேன் நான், இன்னும் ஒரு சான்ஸ் கூட கிடைக்கல சினிமாவில். ராமருக்காவது பாவம் இதை விரலாம், ராவணன்லாம் கிடைச்சாரு, கரை தூஷணன், ஃபுல் கான்ட்ராக்ட் ராமர். நான் பார்த்துக்கிறேன்ப்பா, மொத்த ராட்சச சம்ஹாரம் நான் பார்த்துக்கிறேன், ராமர் டோட்டல் கான்ட்ராக்ட் அவர் எடுத்துட்டார். இன்கேஸ் என்னால் முடியலன்னா பரதன் நீ வான்னு பண்ணியிருப்பார் போல் இருக்கு. பரதன், ஆனால் ராமருக்கு வந்து பரதனுடைய பராக்கிரமம் தெரியும். 4 பேருமே வந்து அசகாயர்கள் வில்வித்தையில், அவளுக்கு சமமான வேலை கிடையாது. அதுலேயும் பரதன் ரொம்ப இது, இங்கே மட்டும் இல்லாமல் கைகேயி நாட்டில் போய் அங்கே இருக்கிறதையும் நிறைய கற்றுன்னு இருக்கான். அதனால் 2 ஆங்கிள்லேயும் ராமர் சொல்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம். பரதன் வரான், வில்ல அம்ப வச்சு நீ என்ன பண்ண போகிற லக்ஷ்மணன், இறங்கி கீழே. பிதுஹு சத்யம் பிரதிஸ்ருத்ய ஹத்வா பரதமாகவே கிம் கரிஷ்யாமி ராஜ்யேன சாபவாதேன லக்ஷ்மணா யத்ரவ்யம் பந்தவானானாம் வா மித்ராணாம் வா க்ஷயே பவேத் நாஹம் தத் பிரதிகிருஹ்ணியாம் பக்ஷ்யான் விஷக்ருதானிவ தர்மார்த்தம் ச காமம் ச பிருத்திவி சாபி லக்ஷ்மணா இச்சாமி பவதாமர்த்தே ஏதத் பிரதிஸ்ருணோமி தே. நல்லா காதில் வாங்கிக்கோ லக்ஷ்மணா, நல்ல காதில் வாங்கிக்கோ. அப்பாவோடைய சத்தியத்தை காப்பாற்றுற பிரதிஜ்ஞாக்காக நான் இங்கே வந்திருக்கேன். அதை விட்டுட்டு பரதனோட யுத்தம் பண்ணி அந்த ராஜ்யத்தை நான் எடுத்துக்கணுன்ற எண்ணம் எனக்கு கொஞ்சம் கூட கிடையாது. நம்பர் 1, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லக்ஷ்மணன் நன்னா புரிஞ்சுக்கோ, வில்லு அம்பெல்லாம் தூக்காத, நமக்கு ராஜ்யம் தேவையில்லை. நம்ம இங்கே எதுக்காக வந்தோம், சம்டைம்ஸ் ஞாபகப்படுத்திக்கணும் எதுக்காக வந்திருக்கோம் அப்படின்னு, மறந்து போயிடும். எதுக்காக வந்திருக்கோம், அப்பாவோடைய வாக்கை வந்து அந்த பிரதிஜையை வந்து சத்தியமாக்கிறதுக்காக வந்திருக்கோம், அந்த பிரதிஜையை ரட்சை பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கோம். 2வது, உற்றார் உறவினர் அவர்களை கொன்று குவித்து அந்த இரத்தத்தில் தோய்ந்த விஷயத்தை எடுத்து அந்த மாதிரியான ஒரு ராஜ்யத்தை நான் வந்து ஒரு நாளும் ஸ்வீகாரம் பண்ண மாட்டேன். அது என்னென்னா, நல்ல விஷத்தில் தயிர் சாதத்தை கலந்து சாப்பிட்ற மாதிரி, தயிர் சாதம்னு சொல்லலை, போஜனம் அப்படிங்கிற நல்ல நமக்கே தெரிஞ்சு விஷத்தில் கலந்த சாப்பாடை யாராவது சாப்பிடுவாளா, அந்த மாதிரி லக்ஷ்மணா. தர்மமாக இருக்கட்டும், அர்த்தமாக இருக்கட்டும், காமமாக இருக்கட்டும், இதில் வந்து எனக்கு எதுலேயுமே இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது, எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் அப்படிங்க. எனக்கு என்னோட பிரதிஜை மாத்திரம்தான் முக்கியம். நேயம் மம மஹி சௌமிய துர்லபா சாகராம்பரா நஹிச்சேன் யத் தர்மேன சக்ரத்வம் அப்படி லக்ஷ்மணா. பார், எனக்கு வந்து இதனால் இந்த யுத்தம் பண்ணுறதுனால சக்கரத்துவம், அதாவது இந்திர பதவி கிடைக்கும்னால எனக்கு தேவையில்லை, எனக்கு அந்த இந்திர பதவி வேண்டாம். யத்வினா பரதம் துவாம் ச சத்ருக்னம் வாபி மானதா
பவேன் மம சுகம் கஞ்சித் பஸ்மதாத குருதம் ஷிகி மன்யேஹம் ஆகதோ அயோத்தியாயாம் பரதோ பிராத்ருவத்சலः மம பிராணைः பிரியதரः குஷலதர்மானுஸ்மரன் ஸ்ருத்வா பிரவ்ராஜிதம் மாம் ஹி ஜட்டாவல்கதாரிணம் ஜானக்யா சகிதம் வீர த்வயா ச புருஷோத்தம ஸ்நேகான் கிராந்த ஹிருதயः ஷக்னோ குலி தேந்திரியः திருஷ்டாம் அபியகதோ ஹேஷ பரதோ நானியதாகதா. ஒன்று பண்ணலாம் லக்ஷ்மணா, இப்படி கோபமாக இருக்கான் லக்ஷ்மணன், கன்வின்ஸே ஆமாட்டிங்களாம். என்ன பண்ணா சொல்கிற ராமர், இதை பரதன் வரான் இல்லையா, பரதன் ஏன் வரான்னு கேட்டுக்கலாம். இப்போது உனக்கு ராஜ்யம் வேணும் அப்படின்னா நான் என்ன சொல்கிறேன், பரதன் வரட்டும், நான் சொல்லிடுறேன் இந்த மாதிரி நீ ராஜ்யத்தை கொடுத்துரு, லக்ஷ்மணனுக்கு கொடுத்துரு அப்படின்னா அவன் என்ன சொல்லுவான் தெரியுமா, ஓ அப்படியே ஆகட்டும் அண்ணா அப்படின்னு நான் சொன்ன உடனே கேட்டுருவான். ஏன்னா என்னோட பிரியத்துக்கும் மேலான என் உயிருக்கும் உயிரானவன் பரதன். எப்படி லக்ஷ்மணனை நல்லா வெறுப்பேற்றுறாரு, என் உயிர் பாவன், என் உயிர், அவன் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிடுவான். நீ என்ன பண்ண, நீ எல்லா சைன்யத்தையும் கூட்டின்னு போய் ராஜ்ய அபிஷேகம் பண்ணிக்கோ, நான் பரதனை சீத்தையோட நான் காட்டுக்கு கூட்டின்னு போகிறேன். லஜ்ஜையினால் அந்த கோபம் அப்படியே அப்படின்னு உள்ளே போயிடுதான் லக்ஷ்மணனுக்கு. அப்படியே போயிட்டு கையை கட்டின்னு அண்ணா பக்கத்தில் அப்படியே நின்று. அப்புறம் பரதன் என்ன சொல்கிறான், எல்லா சைன்யத்தையும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கோ, இங்கே இருக்கிற எந்த என்வாயர்மெண்ட்டையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் வாங்கோ. அப்போ இப்போ தேர் கஜம் இதெல்லாம் டமால் டமால் டமால்னு வந்ததுன்னா எல்லா இடமுமே டிஸ்டர்ப் ஆகும், எல்லாத்தையுமே டிஸ்டர்ப் ஆகும், டிஸ்டர்பன்ஸை குறைங்கோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சத்ருக்னன் ஒரு பக்கமும் குஹனை ஒரு பக்கமும் போய் தேடுங்கோ, நல்லா சர்ச் பண்ணிவிட்டு எங்கிட்ட சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி எல்லா பக்கமும் பரதன் இந்த பக்கம் அனுப்புகிறான். அப்படி பார்த்துட்டு அந்த பக்கமாக போகிறான். இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் பார்த்தான், அந்த பக்கம் பார்த்தான். அப்புறம் பார்த்தா இல்லை வால்மீகி எந்த அளவுக்கு டீட்டெயில் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா, லக்ஷ்மணன் மரத்தில் ஏறி பார்க்கும்போது முதல்ல பூரப பக்கம் பண்ணான், அதாவது கிழக்கு பக்கம் பார்த்தானா, எதுவுமே தெரியலையாம். அதுக்கப்புறம் உத்தர பக்கம் நார்த்து பக்கம் பார்த்த உடனே இவ வரதெல்லாம் தெரிஞ்சுது அப்படின்னு. எதுக்குன்னா இன்டைரக்ட்லி அங்கங்கே அந்த தேசத்தினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் நிறைய கொடுக்குறார். வால்மீகி ராமாயணத்தில் ஒரு ஜென்ரல் அப்சர்வேஷன் என்னென்னா, எந்த இடம் அப்படிங்கிறதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. எந்த இடத்துல நடக்கிறது, எந்த பக்கத்தில் நடக்கிறது, எப்படி நடக்கிறது, எந்த காலம், எவ்வளோ ஆயுள், அந்த விஷயம் இருக்கு இல்லையா, அது சுத்தமாக எங்கேயுமே ரெஃபரன்ஸே இல்லை. அவருக்கு தெரியும் போல் இருக்குது, இது காலத்தினால அழியாத ஒரு கிரந்தமாக ஆக போகிறது, அதனால் காலம் சொல்கிறதுனால எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. அப்புறம் நாம் ஒரு கால கணக்கு சொல்லுவோம், பின்னாடி இந்த கலியுகத்தில் வரவா அவள் அல்ப ஆயுஸ் இருக்கிறவா, அவள் காலத்தை வச்சுட்டே நம்மள்த பொய்ன்னு சொல்லிடுவா, 10,000 வருஷம் அப்படின்னு சொன்னாக்க கதை விடாத அப்படி தானே தோணும் நமக்கு இல்லை. அதனால் எங்கேயுமே காலத்தை பற்றி பெரிய கணக்கு இல்லை. ஆனால் நம்ம பர்சன் இருக்காங்க பாரு, அப்பா எல்லாத்தையும் விட்டுடுவா. ராமரை படி நான் நடந்துக்கணுமா, சீத்தை படி நான் நடந்துக்கணுமா, என்ன தர்மம் சொன்னால், எந்த இடத்துல எந்த தர்மம் பிரபலமாக இருக்குது, எந்த இடத்துல எந்த தர்மம் துர்பலமாக இருக்குது, அதெல்லாம் விட்டுட்டோம். சீத்தைக்கு என்ன வயசு இருக்கும், சீத்தை ஒரு வயசு பெரியவன்னு சொல்கிறாளே. சரி, இதெல்லாம் ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தால் போகிறோம். அதை ஒரு ரிசர்ச் டாப்பிக்காக எடுத்துட்டு அப்பா ராமாயணத்தில் ரிசர்ச் பண்ண வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா தர்மத்துக்காக ரிசர்ச் பண்ணோம் ராமாயணத்தை. அதை விட்டுட்டு இந்த ராமர் போட்டுன்ற இந்த முத்துவோட ரெஃபரன்ஸ் அந்த முத்து நம்ம லங்காவோடைய இடத்துல தான் கிடைக்கும். ஐ திங்க் ராமர் அங்கேருந்து எடுத்துன்னு போயிட்டார்னு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் ஒரு பெரிய சும்மா சொல்கிறேன், அந்த மாதிரி இல்லை. பட் இந்த மாதிரிலாம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, புரியுதா? சரியா? இப்போ சரவணா ஸ்டோர்ஸ்குள்ளே போனோம்னா என்ன பண்ணோம், அங்கே என்ன கிடைக்குமோ, அங்கே என்ன பெஸ்ட்டோ அது வாங்கணும். இப்போது நீங்கள் போத்தீஸ்குள்ளே போயிட்டு இந்த அடுக்கு போடுற இந்த குத்தடுக்கு எங்கே கிடைக்கும் சொல்லுங்கோ?
அப்படின்னு கேட்டேன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான்? முதல்ல கடையை விட்டு வெளியில் போங்கன்னு தான் சொல்லுவான் இல்லையா? ஏன்னா இங்கே குத்தடுக்கு கடை, இங்கே என்ன கிடைக்கும்? துணி கிடைக்கும் இல்லையா? ராமாயணத்தில் என்ன கிடைக்கும்? ராமாயணத்தில் தர்மம் கிடைக்கும், சாந்தி கிடைக்கும், புண்ணியம் கிடைக்கும். அது தேட, அதை விட்டுட்டு அது கரெக்டாக ஓகே. பட் எனிவே கொஞ்சம் ஒரு லிமிட்டட் அமௌண்ட் ஆஃப் ரிசர்ச், ஆல் தட் இஸ் வெல்கம். பட் ஸ்ரத்தையோடு பண்ணணும், அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா வேதத்துக்கு இது உபபிரம்மம். வேதத்துக்கான ஸ்டேட்டஸ் வந்து ராமாயணத்துக்கு கொடுக்கறதுனால ஸ்ரத்தையோடு பார்க்கணும். அங்கே சொல்கிறது உண்மை, அந்த உண்மையை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு பார்க்கணும். அங்கே சொல்கிறது உண்மை இல்லை, நான் பொய்ன்னு ப்ரூவ் பண்ணுறேன் பாரு, இது அஸ்ரத்தை. இப்போ மீடியாவில் ரெண்டு பக்கம் பேசுகிறவாளுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, ஒருத்தர் என்ன அப்படின்னா அது உண்மை, அது எப்படி உண்மைன்னு நான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறேன். இன்னொரு பக்கம் வந்து அதை பொய், நான் எப்படி பொய்ன்னு அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறேன் பாரு. இது ஒரு முடியாத கதையாக போயிட்டே இருக்கும். எனிவே அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்குது. என்னாச்சு? கீழே உட்காரியா? அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கா? எப்போக்கா எதாவது அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தால் கீழே போய் உட்காந்து. ஓகே ஓகே. அப்புறம் என்ன, அப்படியே பரதன் வந்து ரெண்டு பேரையும் அமுச்சுட்டு இப்படி பரதன் வந்து அப்படி பார்க்குறான். அப்புறம் என்ன, பரதே நாத சந்திருஷ்டா சம்மர்தோ ந பவேதிதி சமந்தாத் தஸ்ய சைலஸ்ய சேன வாசக கல்பயத. துரக்கேந்து பார்க்குறான் பரதன். ஓ, அங்கே ஏதோ புகை வருது, புகை வர இடமா இருக்குது. உடனே ஸ்டாப் பண்ண சொல்லிட்டான், எல்லோரையும் ஸ்டாப் பண்ண சொல்லிட்டான். அண்ணா இருக்கக்கூடிய இடம் அதாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உடனே கடகடன் எல்லாரையும் சொல்லி இது பண்ணி போகிறோம். அப்புறம் போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்கிறான், யாவன் ராமம் திரக்ஷ்யாமி லக்ஷ்மணம் வா மகாபலம் வைதேகிம் வா மகாபாகம் நமே சாந்திர் பவிஷ்யதி. உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கும், எது மட்டும் இவன் 3 பேரை பார்க்கலையோ அது மட்டும் எனக்கு சாந்தி கிடையாது. யார்கிட்ட சொல்கிறார்? சத்ருக்னன்ட்டையும் குஹன்கிட்டையும் சொல்கிறார். யாவன்ன சந்திர சங்காஷம் தத்ரக்ஷாமி சுபானனம் பிராத்ரு பத்மவிசாலாட்சம் நமே சாந்திர் பவிஷ்யதி. பத்மாக்ஷனான ஸ்ரீராமச்சந்திரன் என்னுடைய அண்ணாவை அந்த சந்திரன் மாதிரி, பூர்ண சந்திரன் மாதிரி, அதனால தான் ஸ்ரீராமச்சந்திரன் அப்படின்னு பேர். பூர்ண சந்திரனாக இருக்கக்கூடிய அண்ணாவுடைய அந்த முகத்தை பார்க்கறது மட்டும் எனக்கு நமே சாந்திர் பவிஷ்யதி. சித்தார்த்தா கலு சௌமித்ரியாஸ் சந்திர விமலோபமம் முகம் பஷ்யதி ராமஸ்ய ராஜீவாக்ஷம் மகாத்யுதிஹி. அப்பழுக்கற்ற பூரண தெளிவான நிலவு மாதிரி இருக்கக்கூடிய முகம், சித்தார்த்தன் எதை வேணாலும் சித்தி பண்ணக்கூடிய அப்படிப்பட்ட சுமித்ரனுடைய நந்தனான லக்ஷ்மணனை பார்க்கறது மட்டும் எனக்கு சாந்தி இருக்காது. யாவன்ன சரணைர் பிராத்துர்ஹு பார்த்திவ்யான் ஜானான்விதௌ சிரசா பிரகிரஹிஷ்யாமி நமே சாந்திர் பவிஷ்யதி. எது மட்டும் எங்கள் அண்ணாவோடைய காலில் போய் இந்த தலை விழாதோ அது மட்டும் எனக்கு சாந்தி கிடையாது. யாவன்ன ராஜ்யே ராஜ்யார்ஹா பித்ருபைதாமஹே ஸ்திதா அபிஷிக்தோ ஜலக்லின்னோ நமே சாந்திர் பவிஷ்யதி. எது மட்டும் இந்த ராஜ்யத்தை பாரத்தை எடுத்து எங்கள் அண்ணா கிட்ட கொடுத்து அவருக்கு ராஜ்யாபிஷேகம் பண்ணலையோ அது மட்டும் எனக்கு சாந்தி கிடையாது. கிருதகிருத்யா மகாபாஹோ வைதேகி ஜனகாத்மஜா பிராத்தரம் சாகராந்தாயா பிருத்திவியானு கச்சதி. என்ன சொல்கிறா அப்படின்னாக்க, அந்த என்ன சொல்கிறது, இந்த சாகரத்துக்கு சமமாக இருக்கக்கூடியவள் ஜனகாத்மஜ, அந்த சீதையை நான் பார்க்கறது மட்டும் எனக்கு சாந்தி கிடையாது. சுஷுபச்சித்திரகூட்டோசௌ கிரி ராஜா சமோகிரஹ யஸ்மின் வசதி காக்குஸ்தஹ குபேரே இவ நந்தனா. என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, இந்த காக்குட் என்ன அழகாக வர்ணிக்கிறார் பாருங்க.
நீங்கள் எல்லோரும் கண்டிப்பாக இதுக்கு கைத்தட்டுவேன், நான் சொன்னதுக்கப்புறம் தட்டுங்க. இந்த சித்திரக்கூட்டத்தினுடைய அண்ணா வந்து இந்த சித்திரக்கூட்டத்தினுடைய இந்த மலைகள்னால் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னா, ஹிமாலயத்துக்கு சமமாக இருக்குது இந்த மலைகள். ஹிமாலயத்துக்கு சமமாக மட்டும் இல்லை, ஸ்ரீவேங்கட மலையோக்கு சமமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி புரியுறதா? சித்திரக்கூட்ட மலையை வந்து எதோட கம்பேர் பண்ணுறாரு? நம்ம திருப்பதி. புரியுறதா? திருப்பதிக்கு சமமான மலை அப்படின்னு அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு. அப்படின்னா என்ன? திருப்பதி வந்து ஹிமாலயத்துக்கு சமமாக உபமானமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு திருவேங்கடம் உடையான். தம் திருஷ்ட்வா பரத ஸ்ரீமான் முமோதஸ்ஸஹ பாந்தவஹ அத்ர ராமயிதி அத்ர ராமயிதி ஞாத்வா கதः பரமிவாம்பசஹ. அதோ ராமன் அப்படின்னு பார்த்துட்டான். அதோ ராமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன ஒரு தாக்கம் வேகம் இருக்கும் சொல்லுங்க. என்ன ஒரு ஹெவி லோடு, என்ன ஒரு கஷ்டம். அந்த அயோத்தியா கைகேய நாட்டிலேருந்து அயோத்தியாவுக்கு காலெடுத்து வச்சதுலேருந்து இத்தனை நேரம் மட்டும் எவ்வளோ பெயின் இருக்கும். அண்ணனை பார்க்க மாட்டோமா இன்றைக்கி பார்க்க மாட்டோமா, இப்போ பார்த்துட மாட்டோமா, அண்ணன் வந்துட மாட்டான். நான் அதெல்லாம் வந்து பண்ணி நேப்பா அண்ணாவை பார்த்துட்டான். தூரக்கேந்து பார்த்துட்டு ரிஷி வசிஷ்டம் சந்திஷ்ய மாத்ருர்மே சீக்கிரமானய இதி த்வரிதமாக்ரேச ஜகாம குருவத்சலஹ. என்ன சொல்கிறேன் சத்ருக்னா அதோ பார்த்துட்டேன் நான், நீ என்ன பண்ணு, வசிஷ்டர் வந்து அம்மாக்கள் எல்லாரையும் கூட்டின்னு வர சொல்லு, நான் முன்னாடி போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி வசிஷ்டர் போகிறார். அந்த மாதிரி அப்புறம் லக்ஷ்மணர் வந்து என்னது, பரத் முன்னாடி போக லக்ஷ்மணன் வந்து சொல்கிறான் அங்கேருந்து வந்துட்டுருக்கான் அப்படின்னு சொன்னோடனே பர்ணசாலா எந்த மாதிரி டிஸ்கிரைப் ஆகுதுன்னா, லக்ஷ்மணன் என்னெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுருக்கான் அப்படின்னு. லக்ஷ்மணனுக்கு என்னெல்லாம் தெரியுங்கிறது தெரியாது தான். அந்த இடத்துக்கு போகிற வழி இருக்குல்ல, அதாவது அவளுடைய பர்ணசாலையிலேருந்து அந்த நதியில் வந்து தண்ணி எடுத்துன்னு போகிற வழி இருக்கு இல்லையா, அந்த வழி கரெக்டாக தெரியணும். நம்ம மாதிரி ரோடுலாம் போட்டிருக்க மாட்டாங்க, ஒரே அகண்ட ஃபாரஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்போது ஒரு மரத்துலேயும் ஒரு வஸ்திரமோ இல்லை ஒரு தோலோ ஏதோ ஒரு இண்டிகேஷன் லக்ஷ்மணன் பண்ணி வச்சுருக்கானா. ஏன்னா அவள் தண்ணி எடுத்துன்னு வா அப்படின்னு சொன்னால் தண்ணி எடுத்துன்னு வந்தால் திருப்பி அதே பர்ணசாலைக்கு போய் சேரணும் இல்லையா, அந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கானா. அந்தந்த இடத்துல ரிஷிகள் முனிவர்கள் அவா நிறைய பேர் அங்கங்கே ஏதோ சைலண்ட்டாக தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒருத்தர் சொல்கிறார், அந்த ரிஷி முனிவர்கள் எப்படி தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா, மானெல்லாம் வந்து முதுகு சொரிஞ்சுக்கிறான் ரிஷி மேலே இல்லை, அவர் பாட்டுக்கு ஸ்திரமாக இருக்காராம். ஏதோ கல்லில் வந்து தேய்ச்சிக்கும்ல மானு, அந்த மாதிரி ரிஷி முனிவர் மேலே வந்து இப்படி தேய்ச்சுண்டு அப்படியே வந்து அப்படி போடுதான். அப்படி பண்ணால் அங்கேருந்து பார்க்குறான். நிரீக்ஷச முகூர்த்தம் தோ ததர்ஷ பரதோ குரும் உஜட்டே ராமமாசீனம் ஜட்டாமண்டலதாரிணம் கிருஷ்ணாஜினதரம் தம் தோ क्षीरवल्कलवाससं ददर्श राममासीनं अभितः पावकोपमं सिंहः कन्दं महाबाहुं पुण्डरीकनिवेक्षणं पृथिव्या सागरान्ताय भ्रातरं धर्मचारिणम् उपविष्टं महाबाहुं ब्रह्मणां हिव शाश्वतं ஸ்தண்டிலே தர்பசந்தீர்னே சீதையா லக்ஷ்மணேன ச. தூரக்கேன்னு பார்த்து வர்ணிக்கிறான் பரதன் எப்படி இருக்கிறான். சாக்ஷாத் அந்த பிரம்மஸ்வரூபமே ஒரு சிம்மாசனத்தில் வந்து வீராசனத்தை போட்டுண்டு சீதையோடையும் லக்ஷ்மணனோடையும் அப்படி உக்காந்துட்டுருக்கான். சிம்மம் வந்து இப்படி இருக்கும்ல, அந்த சிம்மத்தோட கந்தம் இப்படி வரும் தெரியுமா சின்னம், அந்த மாதிரி இப்படி இருக்காரான் ராமர். எப்போவுமே அவருடைய புஜங்கள் வந்து அப்படி சிம்மம் மாதிரி இருக்குமா. அப்படி உக்காந்துருக்கார் ராமர், பக்கத்தில் லக்ஷ்மணர், பக்கத்தில் சீதை. அந்த கண்கள் வந்து புண்டரீகாட்சமாக இருக்கான், அப்படியே வந்து இதுவாக இருக்கான். நேராக ஓடி போய் எந்த அளவுக்கு வால்மீகி வர்ணிக்கிறார்னா, பரதனுடைய அழுது கண்ணில் வந்து அந்த ஆனந்த பாஷ்பம் வந்து எந்த அளவுக்கு ஆயிடுத்துன்னா, அது கண்ணுக்குள்ளே அந்த தண்ணி வந்து என்ன ஆயிடுத்து,
தூரக்க இருக்கிற வஸ்து பக்கத்தில் இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சு அங்கே இருக்கிற ராமனுடைய காலுக்கு இங்கே விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டாராம். இங்கே தான் கால் இருக்குது அப்படின்னு. அந்த அளவுக்கு கண்ணில் தண்ணியம். அதுக்கப்புறம் தேடி போய் ராமருடைய பாதத்தை வந்து பற்றி கொள்கிறார். அந்த மாதிரி ராமரை போய் அப்படி பிடிச்சி படித்த ஜட்டாபாரன் எங்கேருந்து ஜட்டாதாரியாக வந்து எப்படி இருக்காராம், ஆக்காரம்லாம் வந்து ஒரு பரம க்ஷத்ரிய வீரன் மாதிரி இருக்காராம். ஆனால் ஜட்டாமண்டலதாரியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய முனிவர் மாதிரி இருக்காராம். அப்படியே வந்து சாக்ஷாத் அந்த பிரம்மஸ்வரூபமே வந்து உட்காந்துருக்க மாதிரி இருக்கான். அந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான ஒரு இது சித்திரக்கூட்டத்தில் வந்து கோவில் கட்டி சுவாமிக்கு சிலை வச்சா இந்த மாதிரி வச்சா நல்லா இருக்கும். நமஸ்காரம் வாங்க. சத்ருக்னாபி ராமஸ்ய வவந்தே சரணௌருதன் தாவுபௌச்ச சமாலிங்ய ராமோப்யஸ்ருணயா வர்த்தயத். சத்ருக்னனும் வந்து ஓன்னு அழறானா. என்ன பண்ண முடியும், என்ன வார்த்தை பேச முடியும், எத்தனை பண்ண முடியும், என்ன தான் பண்ண முடியும்? எல்லாம் நடக்க வேண்டியதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சு கொடுத்தோம். இப்போ வந்திருக்கிற உத்தேசம் எப்படியாவது அண்ணாவை கூட்டின்னு போய் திருப்பி ராஜ்யாபிஷேகம் பண்ணி வச்சிடணும். எங்கே ஆரம்பிக்கிறது, எப்படி பேச்சை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது, ஒன்றுமே பண்ண முடியல. ராமர் வந்து அப்படியே வந்து உச்சி முகுறாராம். இந்த உச்சி முகுறது வந்து வால்மீகி ராமாயணத்தில் நிறைய இடத்துல சொல்கிறார். எஸ்பெஷலி தசரதர் ராமருக்கும் அவளுடைய பிரதருக்கும் நிறைய இடத்துல அந்த உச்சி முகுறது, பாரதியாரோட பாட்டிலையும் தானே வரும் இல்லையா உச்சி முகுறது அப்படின்னா. அப்போது உச்சி முகுந்து அந்த உச்சி முகுறது வந்து என்னென்னா, அதில் வந்து நீங்கள் வாத்சல்ய பாவத்தை பார்க்கலாம், பிரேம பாவத்தை பார்க்கலாம், எல்லா பிராத்திரு பாவத்தை பார்க்கலாம், எல்லாமே பார்க்கலாம். அப்படியே வாரி அணைச்சிக்கிறானா பரதனை மார்போடு. அப்படியே தன்னுடைய வக்ஷஸ்தலத்தில் வந்து எவ்வளோ பெரிய வக்ஷஸ்தலம், அதில் வந்து அப்படியே வாரி அணைச்சுண்டு அப்படி வந்து அப்படியே வந்து உட்காந்தவுடனே அப்படியே கேட்குறானா, அப்பா எப்படி இருக்கா? ஃபஸ்ட்டு கேள்வி. அப்புறம் கண்டினியூஸாக கேப்பே உள்ள ராமர் அப்படி இருக்கா, அது எப்படி இருக்கா, இது எப்படி இருக்கா, அப்புறம் எப்படி இருக்கா, தசரதர் எப்படி இருக்கார், அவள் எப்படி இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டினியூஸாக கேட்குறார். கச்சித் தரத்தே தாத்த ராஜயத் त्वमीहागतः कच्चिन् दीनः सहसा राजलोकान्तरगतः कच्चिन् सौम्य नते राज्यं भ्रष्टं बालस्य शाश्वतं कच्चिन् श्रूयसे तात पितु सत्य पराक्रमः அப்படின்னு சொல்லி, நீ எதுக்கு இங்கே வந்திருக்க அப்படின்னு கேட்குறாரு. நீங்கள் வரக்கூடாதே, ராஜ்யாபிஷேகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தன், ராஜாவாக இருக்கக்கூடிய ஒருத்தன் நீ எப்படி இப்போ வனவாசத்துக்கு வந்திருக்க, அதுவும் வனத்துக்கு ஏன் வந்திருக்க அப்படின்னு சொல்லி, தர்மத்தில் வந்து நீ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் பரதா. ஃபுல் கண்டினியூஸாக ஒரு சர்க்கம் முழுக்க ராஜ்யபாரத்தை எப்படி நடத்தணும் அப்படின்னு. நம்ம கரெக்டாக இருக்கம்மா, கரெக்டாக இருக்குல்ல, ராஜ்யபாரத்தை வந்து எப்படி நடத்தணும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு விசாரிக்கிறார். அப்பா எப்படி இருக்கா, எப்படி இருக்கா, கௌசல்யா எப்படி இருக்கா, கைகேயி மாதா எப்படி இருக்கா, பேரே பாருங்க கைகேயி மாதா தான், கைகேயி மாதா எப்படி இருக்கா. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பிராமணாதி விஷயங்களுக்கு அவளுடைய அக்னிஹோத்திரங்கள் அவளுக்கெல்லாம் வந்து அவளை வந்து அக்னிஹோத்திரம் பண்ண வச்சு அவள் பண்ணிட்டா அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து உங்ககிட்ட கரெக்டாக வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி சிஸ்டம்லாம் கரெக்டாக வச்சுருக்கியா, உன் கூட இருக்கக்கூடிய மந்திரிகள் எல்லாரையுமே வந்து சேர்ந்து மீட் பண்ணுறதும் அவளை தனித்தனியாக மீட் பண்ணுற மாதிரியான இந்த ராஜாங்க விஷயத்தில் இருக்கிற விஷயத்தெல்லாம் கரெக்டாக பரிபாலனம் பண்ணின்னு இருக்கியா. அதுக்கப்புறம் வந்து அர்த்த கோஷத்தில் இருக்கக்கூடிய பணம் எப்படி இருக்குது, எப்போவுமே வந்து நமக்கு வர வேண்டிய வரவோட செலவு வந்து கம்மியாக இருக்கா, பணம் மிகுந்து வந்துட்டுருக்கா. அப்புறம் வந்து நம்மளுடைய சத்ரு, நம்மளுடைய சீமம், இதெல்லாம் சீமா இருக்கு இல்லையா, நம்மளுடைய பார்டர்லாம், அந்த பார்டர்லாம் கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகின்னு இருக்கா, நீ கரெக்டாக அதெல்லாம் பார்த்துன்னு இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறன்னா ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டு கொடுக்குறார். இந்த லிஸ்ட்டு எதுக்கு அப்படின்னா, இன்டைரக்டாக வால்மீகி ராமர் மூலமாக ஒரு ராஜாவுடைய தர்மம் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து ஃபுல் லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காரு. இதை இன்றைக்கி ஆட்சி பண்ணுறவா எடுத்து படிக்கணும். இதுதான் நம்மளுடைய வேலை, ஆஸ் அ பப்ளிக் சர்வெண்ட் இதுதான் என்னுடைய வேலை, ராமரை காட்டுற வழி. இதை வந்து வேலையை எடுத்துட்டு
இந்த வேலைக்கு வந்து மக்கள் என்ன அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் எனக்கு கொடுத்துருக்கா 5 வருஷத்துக்குன்னு யார் வேலை பார்க்குறாளோ அவள் வந்து பப்ளிக் சர்வெண்ட்டுன்னு பேர் புரியுதா. அதனால் வந்து இந்த காலத்தில் வந்து கார்ப்பரேட்டில் வந்து சர்வெண்ட் லீடர்ஷிப் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை பற்றி ரொம்ப ஃபேமஸாக பேசுவேன். நான் வேலைக்கு போகிற காலத்துலேயே வந்து அது வந்து ரொம்ப பேசிகிட்டு இருந்தா. சர்வெண்ட் லீடர்ஷிப் அப்படின்னா ஒரு லீடர் எப்படி இருக்கணும்னா அவனுக்கு வந்து சர்வெண்ட்டோட குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஏசி ரூம்குள்ளே 5 ஸ்டார் ஹோட்டலில் வந்து ஒரு ஸ்லைடாக போட்டு காமிச்சுன்னு இருப்பான். ராமாயணம் காட்டுற வழி அது. ஏன்னா ராமருக்கு அவன் முன்னோர் காட்டின வழி இது. தொன்று தொட்ட காலமாக சனாதன தர்மத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா 4 வர்ணத்தாருமே வந்து 4 வர்ணத்தாருக்கு சர்வெண்ட்டு. பிராமணன் சொசைட்டிக்காக இருக்கான், க்ஷத்ரியன் சொசைட்டிக்காக இருக்கான், வைஷ்யன் சொசைட்டிக்காக இருக்கான், சூத்ரன் சொசைட்டிக்காக இருக்கான். அந்த சொசைட்டிக்காக சர்வெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால கிடைக்கக்கூடிய என்ன பரிணாமமோ அந்த பரிணாமத்தை ஈஸ்வர பிரசாதமாக எடுத்துட்டு வாழ்க்கையை நடத்தினா எந்த வர்ணத்தில் இருந்தாலும் அவனுக்கு மோட்சம் நிச்சயம். இதுதான் வைதிகம், இதுதான் வைதிக மார்க்கம் காட்டக்கூடிய அந்த விஷயத்தை ராமர் வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பெருசாக ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுக்குறார். அந்த லிஸ்ட்டு ஃபுல்லாக நம்ம பார்த்தோம்னா இன்றைக்கி ஃபுல்லாக அதுக்காகவே போயிடும். சாமதான பேத தண்டம் எதை எப்பப்போ யூஸ் பண்ணணுமோ கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறியா அது மாதிரி உன் கூட இருக்கிறவா எல்லாரையுமே வந்து நீ நம்பிக்கை உடையவனாக வச்சுருக்கியா. முக்கியமாக உன்னை ரொம்ப க்ளோஸாக உன்னை சுற்றி இருக்கிற ஸ்திரீ மண்டலம் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஸ்திரீ மண்டலம் எப்படி இருக்கா. என்னதான் இருக்கட்டும் பரதா, எல்லா சீக்ரெட்டையுமே எல்லாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணிடாது. எஸ்பெஷலி க்ளோஸாக இருக்கிறவா கிட்ட சொல்லிடாத, அவள் வெளில போய் ஏதாவது சொல்லிட போகிறா. அதாவது எந்த அளவுக்குன்னா ராஜ்யங்கிறது வந்து என்ன சொல்கிறாரு ராமர் வந்து என்ன சொன்னார், நியோஜசி என்னை வந்து நியுக்தனம் பண்ணியிருக்கா, நியுக்தசி அப்படின்னார். அப்பா வந்து என்னை நியுக்தம் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு சொன்னார். பரதன் பார்க்குற பார்வை என்ன, அந்த ராஜ்யம் அப்படிங்கிறத வந்து பாரமாக பார்க்குறான். ஏன் அப்படின்னா அண்ணனிடத்திலிருந்து பிடுங்கப்பட்ட ராஜ்யமாக எனக்கு வேணும். அது அந்த 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 கலங்கத்தோடையே நான் வந்து ராஜாவாக உட்கார முடியும். அதனால் வந்து அப்சுப் நத்தி. அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் கேட்குறார், குதிரைகள்லாம் எப்படி குட்டி போடுறது அதெல்லாம் கரெக்டாக பார்த்துக்கிறியா, யானைகள்லாம் வந்து குட்டி போட்டு பெருக்கிறதுக்கான தனி வனம் அமைச்சு அதெல்லாம் நடந்துட்டுருக்கே, அதெல்லாம் கரெக்டாக நடந்துட்டுருக்கா, உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் யார், உன்னோட எதிரிகள்லாம் யார், அப்புறம் உன்னோட குப்தச்சர்கள் இந்த நாட்டில் வந்து நீ ஸ்பையெல்லாம் வச்சுருப்ப இல்லையா, அந்த ஸ்பையெல்லாம் அவளோட வேலையை கரெக்டாக பண்ணின்னு இருக்காளா பண்ணலையா. பெரிய லாங் லிஸ்ட் ஆஃப் கொஸ்டினர். அதாவது பரதன் இங்கே இந்த மூடு இந்த ஒரு சூழ்நிலையை வந்து யோசிச்சு பாருங்களேன். பரதன் எதுக்கு வந்திருக்கான், கதறி 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 பல தடவை மூர்ச்சையாகி துவண்டு போய் அண்ணா பாதத்தில் இந்த ராஜ்யத்தை வந்து கொடுத்து பண்ணணும்னு வந்திருக்கான். இவரா கேப் விடாமல் கண்டினியூஸாக இது பண்ணுறியா, ராஜ்யத்தில் அதை பண்ணுறியா, ராஜ்யத்தில் இதை பண்ணுறியா, ராஜ்யத்தில் அதை பண்ணுறியா. இல்லை ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விஷயம். முதல்ல பரதன் வந்த உடனே ராமரை பார்த்த உடனே ஓன்னு அழறான். எதுக்கு தெரியுமா, என்ன தெரியுமா காரணம்? பரதன் முதல்ல அயோத்தியாவுக்குள்ளே வரும்போது அவனை ஏதோ ஒரு துஷ்ட பிராணி மாதிரி பார்த்தா. அயோத்தியாவில் இருக்கிறவா எல்லாரும் அரண்மனைக்குள்ளே வரும்போது அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரெகுலர் மரியாதை அவனுக்கு கிடைக்கல. சுமந்திராதி விஷயங்கள் அவள் இல்லாமவே வந்து பரம சந்தேகத்தோட பரதனை பார்த்தா. ஆனால் அவள் வார்த்தை எதுவும் பேசலை. கௌசல்யா என்ன பார்த்தா, உனக்கு கிடச்சுடுத்த ராஜ்யம் நீ அனுபவி, ரொம்ப குரூரமான விஷயத்தில் பண்ணுற அப்படின்னா. அங்கேருந்து குஹன் கிட்ட வந்தால் குஹன் வந்து சேனியை எடுத்துன்னு வரான். நீ என்ன எண்ணத்தோடு வந்திருக்க அப்படின்னு கேட்குறான். சரி, அங்கேருந்து பரத்வாஜ் ஆசிரம் கிட்ட வந்தால் பரத்வாஜர் வந்து என்னப்பா உனக்கு தான் ராஜ்யம் கிடச்சிருதே அப்படின்னு பரத்வாஜர் வந்து அவர் பண்ண காரணம் என்ன இருந்தாலும் முதல்ல காது வந்து அப்படி பண்ணிட்டு வந்த உடனே, அப்படி இருந்த உடனே பரதனை பார்த்த உடனே
ராமர் மட்டும்தான் முதல்ல ஆர்யா அப்படின்றார். ஆரியனே அப்படிங்கிறார். ஆரியன்னா என்ன? குணத்தின் குன்றேன்னு அர்த்தம். நாங்கள்லாம் ஆரியர்கள் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது நான் கரெக்டாக அப்படி தான், ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லிடு. புரியுறதா? ஆரியநாதா அப்படி தானே கூப்பிடணும் ஹஸ்பண்டை, அப்படி தானே கூப்பிட்டுருக்கேன் ஹஸ்பண்டை. என் ஆரியநாதரே ஃபோனில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணுன்னா ஆரியநாதா காலிங். இல்லை ஜி, நான் கொஞ்சம் செல்லமாக டயன் தான் கூப்பிடுவேன், அப்படிலாம் கூப்பிடக்கூடாது. சரியா? ராமாயணம் கேட்குறதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே ஓகே. ராமாயணம் கேட்கறதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் நம்ம ஏதாவது கொஞ்சமாவது மாறணும். சரியா? அது பரவாயில்ல, ஓகே. அந்த மாதிரி பரதனை வந்து கண்டினியூஸாக கேள்வியாக கேட்டுட்டு இன்னும் ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இருக்குது. ஒரு வர்க்கத்தில் இருக்கிறது, அஷ்டவர்க்கத்தில் இருக்கிறது, நவவர்க்கத்தில் இருக்கிறது, 8 வர்க்கத்தில் இருக்கிறது, 7 வர்க்கத்தில் இருக்கிறது. இதெல்லாம் பார்த்துக்கிறியா? 8 வர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பாவங்கள், அஷ்டவர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தர்மங்கள், 6 வர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய குணங்கள், இவைகள் எல்லாம் நீ கரெக்டாக கடைப்பிடிச்சிக்கிறியா? இல்லைனாக்கா சீக்கிரம் அதெல்லாம் கற்றுக்கோ, சீக்கிரம் அதெல்லாம் வந்து படிச்சுக்கோ அப்படின்னு. இது எதுக்காக பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா, வால்மீகியோடைய ஏற்றம் என்ன அப்படின்னா, எப்பேற்பட்ட ராமர் நூக் அண்ட் கார்னர் எவ்ரிதிங் தெரியும். இப்போ நீங்கள் ஒருத்தர்கிட்ட போகிறேன், கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து ஒரு 20-30 லாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பாயிண்ட்டையும் ஒருத்தர் சொல்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எப்படி இருக்கும்? அந்த மாதிரி ராமர் சொல்கிறார், இது எல்லாம் பண்ணணும் பரதா, கரெக்டாக பண்ணு பரதா, எல்லாமே பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறா. பரதன் வந்து ஓன்னு அழுக, வேறு என்ன பண்ண முடியும்? என்ன சொல்கிறான் பரதன்? எனக்கு எந்த விதமான ரைட்ஸுமே கிடையாதுண்டா ராஜ்யத்தில் ராமா, எனக்கு எந்த விதமான ரைட்ஸுமே கிடையாது. என்ன சொல்கிறான்? பவத் வவிதாவ பூமிஹி சமக்ரா பதினாத்வயா சசினா விமலேனேவ சாரதி ரஜினியதா ஏபிஷ்ச சச்சிவை சார்தம் சிரசா யாச்சிதுமயா பிராத்ருஹு சிஷ்யஸ்ய தாசஸ்ய பிரசாதம் கர்த்துமர்ஹசி. எனக்கு வேண்டாம், இந்த ராஜ்யம் வேண்டாம், நீ எடுத்துக்கோ. நான் வந்து உன்னுடைய பிராத்தா, நான் உன்னுடைய சிஷ்யன், நான் உன்னுடைய அடிமை, நான் எல்லாமே உனக்கு. இது நீ வந்து எப்படி நான் அதை வந்து குலீனஹா சத்வசம்பன்னஹா தேஜஸ்வி சாரித்ரவ்ரதஹா ராஜ்யஹேதோ கதம் பாபமாச்சரே த்விதோ ஜனஹா. பரதன் கேட்குறான், நல்ல குலத்தில் இருக்கிறவா, நல்ல இருக்கிறவா ராஜ்யத்துக்காக யாராவது பாபம் பண்ணுவாளா? உங்ககிட்டேருந்து அந்த ராஜ்யத்தை வாங்கிட்டு வேறு ஏதோ தப்பான விதத்தில் அந்த ராஜ்யம் எனக்கு வந்து சேர்றதே, அதை வாங்கின்னு நான் எப்படி அந்த பாப்பத்தை நான் பண்ணுவேன்? ராமர் சொல்கிறார். சரி, ராமர் ஏதாவது ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கணும் இல்லையா? ராமர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நான் மட்டும் எப்படி அந்த ராஜ்யத்தை எடுத்துப்பேன் அப்படிங்கிறார். நான் என்ன பண்ணணும்? எனக்கு என்ன கட்டளை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு? காட்டுக்கு போ. இந்த ஹோல் கான்வர்சேஷனில் சிம்பிளாகவும் கிளியராகவும் ராமர் திரும்பி சொல்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா, பரதா, உனக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டளை பிரதிஜை, அப்பாவுடைய பிரதிஜை, நீ அரசாளனும். எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற பிரதிஜை, நான் வனவாசம் இருக்க வேண்டும். என்னை பொறுத்த மட்டும் ரெண்டுமே அப்பாவுடைய கட்டளையாக தான் பார்க்கணுமே ஒழிஞ்சு, ஒன்று பெருசு, ஒன்று உயர்வு, ஒன்று தாழ்வு, இந்த மாதிரி பார்க்குறதுல எந்த விதமான லட்சணமும் இல்லை பரதா அப்படிங்கிற. காமகாரோ மகாபிராஜ்ஞா குருணா சர்வதானக உபன்னேஷு தாரேஷு புத்திரேஷு ச விதீயதே. அதாவது குரு, அப்புறம் வந்து புத்திரன், அப்புறம் குரு தன்னுடைய சிஷ்யரிடத்தில்,
அப்புறம் ஒரு அப்பாவுக்கு தன்னுடைய புத்திரனிடத்தில், அப்புறம் ஒரு ஹஸ்பண்டுக்கு தன்னுடைய ஸ்திரீனிடத்தில். இந்த 3 இடத்துலையும் வந்து அவளுக்கு அபீஷ்டம் இருக்கிறதுனாலையும் அவளுக்கு வந்து டோட்டல் ரைட்ஸ் இருக்கிறதுனாலையும் அவள் என்ன கட்டளை வேணால் இடலாம். மனசை தேத்திக்கோ பரதா. அதனால் அம்மா கேட்டதும் தப்பு இல்லை, அப்பா அதன்படி கட்டளை இட்டதும் தப்பு இல்லை, நாம் அதை அப்படியே பரிபாலனம் பண்ணுறதுக்காக அப்படியே பண்ணுறதும் தப்பு இல்லை வரதா. எப்படி அப்சால்வ் பண்ணுறார் பாருங்க கைகேயியை. கைகேயி மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த கலங்கம் இருக்கு இல்லையா, அந்த கலங்கத்தை எடுக்கிறார் ராமர். வனேவா சிரவசனம் சௌமிய கிருஷ்ணாஜினாம்பரம் ராஜ்யேவாபி மகாராஜோ மாம் வாசயத்தும் ஈஸ்வரஹா. ரெண்டுமே ஒன்று தான்பா. வனமாக இருந்தாலும் சரி, வனத்தில் வந்து நம்ம வந்து வல்கல வஸ்திரம், அதாவது மறையுறை தழிச்சுண்டு இருக்கிறதுனாலும் சரி, ராஜ்யத்தில் ராஜ்யம் பண்ணுறதுனாலும் சரி, ரெண்டுமே ஒன்று தான். யாவத் பிதரி தர்மஜ்ஞா கௌரவம் லோகசத்கிருதா தாவத் தர்மகிருதாம் சிரேஷ்டம் ஜனன்யாம் அப்படி கௌரவம். அதுதான்ப்பா நம்மளுடைய அப்பாவுக்கு கௌரவம், அம்மாவுக்கு கௌரவம், எல்லாருக்குமே கௌரவம். என்னது, எவ்வளோ நாள் இருக்கோமோ அவ்வளோ நாள் அந்த விஷயம் என்னவோ அதை வந்து அப்படியே கடைபிடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கணும். துவயா ராஜ்யம் அயோத்தியாயாம் பிராப்தவ்யம் லோகசத்கிருதம் வாஸ்தவ்யம் தண்டகாரண்யே மயா வல்கல வாசசா. இதுதான் எது வாஸ்தவம். என்ன அப்படின்னா, உனக்கு ராஜ்யம் கிடச்சிருக்கு, இதோ நான் அடுத்தது தண்டகாரண்யத்துக்குள்ளே போகணும். இதுதான் ரியாலிட்டி. ஏவமுக்த்வா மகாராஜோ விபாகம் லோகசந்நிதோ வெதிஷ்யச்ச மகாராஜோ திவம் தசரதோ கதா. இது பேசிண்டே வந்து டைம் ஆயிடுது. என்னது, நீ ராஜ்யம் பண்ண, நான் வந்து அப்பாவுடைய இதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வனவாசத்துக்கு போகிறேன். அதாவது அண்ணாவை கன்வின்ஸ் பண்ணிடலான்னு இவர் 5 பாயிண்ட் பேசினா, பரதனை கன்வின்ஸ் பண்ணுற மாதிரி அண்ணா வந்து ஒரு 10 பாயிண்ட் சொல்லிடுறார். கொஞ்சம் பரதன் ரெஸ்ட் எடுத்துப்பார். ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வேறு ஆங்கிளில் திருப்பி ஏதோ ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி யோசிச்சு திருப்பி கொண்டு வந்து கேஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ணார் அழகாக. அவர் திருப்பி பரதன் சொல்கிற விஷயத்துலேருந்தும் சரி, மேலான தர்மத்துலேருந்தும் சொல்லிவிடுவார். 2 நாள் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா கதையில், ராமர் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறார் அப்படின்னா அவருக்கு பிடிச்சது பிடிக்காததை சொல்ல மாட்டார். எதிராளிக்கு பிடிச்சது பிடிக்காததை பற்றி ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ண மாட்டார். எது சத்தியமோ அதை எடுத்து சொல்வார். சத்தியம் தர்மம். அதனால என்ன ஆகும்னா, எதிர்க்க இருக்கிற பர்சன் வந்து அதுக்கு நோ சொல்ல முடியாது. எப்போ வந்து நம்மளுடைய பேச்சுக்கு வந்து எதிர்பேச்சு இல்லாமல் அங்கீகாரம் கிடைக்கும் அப்படின்னா, நாம் சொல்கிறது வந்து எந்த விதமான ராகத்வேஷத்துலேயும் இல்லாமல் தர்மானுசரணையாக இருந்ததுன்னா அது அந்த எதிர்பர்சனுக்கும் ஒப்புக்கொள்கிற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா தர்மத்தினுடைய தன்மை அது. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, தர்மத்தினுடைய தன்மை என்ன அப்படின்னா, எனக்கும் சரி உனக்கும் சரி 2 பேருக்குமே வந்து அது வந்து ஹிதகரமாகவும் ஒப்புக்கொள்கிற மாதிரியும் இருக்கும் அந்த தர்மம். நடுவில் நம்ம ராகத்வேஷங்கள் வந்து விளையாடி இல்லை நான் பண்ண மாட்டேன், நான் போக மாட்டேன், வரமாட்டேன் இப்படிலாம் சொல்லுவோமே வழிஞ்சு, மற்றபடி வேறு எதுவுமே இல்லை. அப்போது அந்த மாதிரி பண்ணி அப்பா பற்றி கேட்டான் இல்லையா, அப்பா காலமாயிட்டார் அப்படின்னு. ஓன்னு அழற ராமர், அழறார் பரதன், அழறார். ஏன்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நம்மளுக்கு ஒருத்தர் காலமாயிட்டா அப்படின்னா அந்த பர்சனை பிரிஞ்ச சோகத்தை வெளிப்படுத்துறதுக்கு சரியான ஒரு பர்சன் இருக்கணும். நீங்கள் பரதனுடைய நிலைமையை யோசிச்சு பாருங்களேன். வந்துட்டு அப்பாவோட மறைவுக்கு அவனால் சரியாக அழ முடியல. ஏன்? அப்பாவுடைய மறைவு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு யூனிட் அப்படின்னா, ராமர் வனவாசம் போயிட்டார் அமுச்சுட்டா அப்படிங்கிறது வந்து 1000 யூனிட் சோகம் அவருக்கு. ராமர் வனவாசம் போயிட்டா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு யூனிட் சோகம்னா, அந்த ராஜ்யத்தை நாளனும் எனக்கு வாங்கி கொடுத்துட்டா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு 1,00,000 மடங்கு சோகம். பியூராக
அப்பா போயிட்டா இனி எனக்கு அப்பா கிடையாது அப்படிங்கிற விஷயத்துக்காக கதறி 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 தட்டி தட்டின்னு அழ முடியுமா அந்த டைமத்தில்? அதனால் இந்த இடத்துல அது வெளிப்படுறது. அப்பா போயிட்டாளா அப்படின்னு 2 பேரும் அழ. அதுவும் எப்படி ப்ரெசன்ட் பண்ணுறான் அப்படின்னா, அந்த பாதகி கொன்னுட்டா அப்படி புத்திர சோகத்தினால துடிச்சு துடிச்சு நம்ம அப்பா போயிட்டார், அப்படி சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டார். 4 பேரும் வந்து அழுன்னு அழுது இது பண்ணி அப்புறம் வந்து மெதுவாக கொஞ்சம் சுதாரிச்சுண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ வந்து ஜலார்ப்பணம் பண்ணோம், தர்ப்பணாதி விஷயங்கள் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பிண்டார்ப்பணம் பண்ணுறாங்க. என்ன பிண்டார்ப்பணம் அப்படின்னாக்கா, அங்கே என்ன சாப்பாடு கிடைக்குமோ எப்படி கிடைக்குமோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான சில பிண்டங்கள் வந்து ராமர் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் என்ன கண்டினியூஸாக தனியாக போயிட்டு அந்த 4 பேரும் வந்து ஒருத்தர் பார்த்துக்கிறாங்க. ஒருத்தரும் பார்த்தோம்னா அந்த 4 பேர் பியூராக இனி நமக்கு அப்பா கிடையாது அப்படின்னு திடீர்னு ஓன்னு கதறி அழறாள் எல்லாரும். வால்மீகி எழுதுகிறார், அந்த கதறி அழற அந்த சத்தம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து என்டையர் சித்திரக்கூட்டத்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வனம் இருக்கு இல்லையா, அந்த வனமே அதிர்ந்து போய் சைலண்ட்டாக எடுத்தான். அவளுடைய அழுக சத்தம் வந்து அவ்வளோ தூரத்துக்கு கேட்டுதான். அதுக்கப்புறம் வந்து அம்மாவெல்லாம் பார்க்குறார் ராமர் இல்லையா, அம்மாவெல்லாம் பார்க்கணும் இல்லையா, அம்மாவெல்லாம் பார்த்து ஒவ்வொருத்தரோடையும் கன்சோல் பண்ணி ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் இந்த விஷயத்த சொல்லி எல்லாம் பண்ணுறான். எல்லோரும் ஒரே ஒரு விஷயந்தான் என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, வந்துருங்கோ எங்கே திருப்பி எல்லோரும் கூட்டின்னு போகிறதுக்காக தான் வந்திருக்கான். அப்போது ராமர் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக மறுக்கிறார், அப்சல்யூட்லி நோ. ஒரே ஒரு விஷயந்தான், அப்பா என்னை இதை பண்ண சொன்னார், அப்பா சொர்க்கவாசம் ஆயிட்டார், நான் இப்போ இதை பண்ணி முடிக்கணும். இப்போது சிச்சுவேஷன் பார்த்தல, இன்கேஸ் தசரதர் வந்து காலமாகாமல் இருந்து பரதன் வந்து அதுக்கு மறுத்து, கௌசல்யா வந்து நான் கேட்ட வரங்கள் இனி எனக்கு வேண்டான்னு ரிட்டன் கேட்டு, கைகேயி கேட்டு ரிட்டன் கேட்டு, சரி அப்பாவும் வந்து இனிமேல் வந்து அப்போது அந்த வச்சனபத்தம் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணால் பரவாயில்ல. ஆனால் எங்கள் சூழ்நிலை எப்படி இருக்கு, அப்போ போயாச்சு, இப்போ அப்பா எப்படி அப்பா வந்து நோ சொல்ல முடியாது இப்போது இல்லையா. அந்த அழகாக கதை அப்படி மூவ் ஆடுது கரெக்டாக மாதிரி. ராமர் வந்து எங்கேயுமே பண்ண முடியாது. ஏன் அப்படி மூவ் ஆடுது கதை? தசரதர் இன்னும் ஒரு 15 நாள் இருந்திருக்கலாமே இல்லையா. வெரி குட், கைத்தட்டுங்க அந்த குழந்தைக்கு. இந்த ஆன்சர் தான் அந்த ரிஷிகள்லாம் சொல்கிறாலாம், கன்சோல் பண்ணிட்டு. ராவணன் ஆதி விஷயங்கள் வந்து கொல்லப்படணும், நிறைய விஷயம் நடக்க வேண்டியது இருக்குது. இதை வந்து இன்டைரக்டாக பரத்வாஜ முனிவர் நேற்றுக்கு சொன்னார். என்ன சொன்னார் அப்படின்னாக்கா, ராமர் வனவாசம் போகிறதுனால பரம கல்யாணம் நடக்க போகிறது, அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இனி உலகத்துலேயே அந்த மாதிரி பார்த்துருக்கவே முடியாது, அந்த மாதிரி நடக்க போகிறது பரதா, அதனால் வந்து அழாத, எல்லாம் நல்லதுக்கு தான். இன்டைரக்டாக பரத்வாஜர் என்ன சொல்லிட்டார், நீ இன்னும்னா ட்ரை பண்ணிக்கோ, உங்கள் அண்ணா வரமாட்டார் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்டைரக்ட் மெசேஜ் அதில். அதனால் வந்து பரதன் வந்து அடுத்த பாயிண்ட் போடுறார். என்னது அப்படின்னா, சாந்த்விதா மாமிகா மாதா தத்தம் ராஜ்யம் இதம் மம தத்ததாமி தவைவாகம் புங்ஷ்வ ராஜ்யம் அகண்டகம். தர்மந்தனே சொல்கிறாராமா, எனக்கு கொடுத்தா ராஜ்யம், இதோ அந்த ராஜ்யத்தை நான் கொடுக்குறேன், உனக்கு கொடுக்குறேன், நீ எடுத்துக்கோ, நீ பண்ணு. உனக்கு கொடுத்த ராஜ்யம், எனக்கு கொடுத்த ராஜ்யம், ஏதாவது ஒரு வழியில் வந்து பரதன் வந்து ராமரை வந்து அப்படி வந்து இது பண்ணிடலாமா அப்படின்னு பார்த்து இது பண்ணுற. ஒன்றும் நடக்கலை. அப்புறம் ராமர் வந்து பரதா உக்கார் அப்படின்னு என்ன உபதேசம். ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கட்டம் இது. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ராமாயணத்தினுடைய கட்டத்தில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கட்டம் என்ன, ஒன் ஆஃப் த கட்டமில் வந்து ராமர் பரதனுக்கு அனித்தியத்துவத்தை பற்றியும் வைராகியத்தை பற்றியும் உபதேசம் பண்ணுறார்.
நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்ம ஊரில் வந்து அனித்தியம் வைராகியம் பேசினாலே எல்லாம் காத தூரம் ஓடுவோம், பயப்படுவோம். அப்படிலாம் பேசாதே அப்படின்பா. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அசாந்தஸ்ய குதசுகம் அப்படின்னா, அதாவது வைராகியத்தினால தான் சாந்தி ஏற்படும். சாந்தி இல்லைன்னா சுகம் கிடையாது. அப்போ அந்த வைராகியத்தை கண்டு ஓடுவானே இல்லையா? இப்போது வைராகியம்னா என்ன? வைராகியம்னா ஒன்றும் இல்லை. பலூன் இருக்கு இல்லையா, பலூன் விற்பான் இல்லையா, பீச்சிலலாம் பலூன் விற்கிறான் இல்லையா, அந்த பலூன் யாரோ உங்கள் கையில் இருந்தாங்கோ அப்படின்னு ஒரு பலூன் கொடுத்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? ஓகே, உங்கள்கிட்ட இல்லை, உங்களுக்கு வேறு மாதிரி இருக்கும். பெரியவாளுக்கு சொல்கிறேன், வந்து ஓகே அப்படிமே. அப்படியே அதை எடுத்துகிட்டு அப்படியே வீட்டுக்குள்ளே வரையில் அப்படி பண்ணுறது, டப் அப்படின்னு வெடிக்கிறது. நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க உடனே? எனக்கு டின்னரே வேண்டாம், இன்றைக்கி பலூன் உடஞ்சி கொடுத்து அப்படின்னா சொல்லுவோம். வாங்கும்போதும் ஒரு பெரிய ஒரு துள்ளல் இருக்காது மனசில். அது உடஞ்சாலும் ஆமாம் பலூன்னா உடஞ்சி தானே போகும் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கு இல்லையா? அந்த அறிவுக்கு பேர் விவேகம். அந்த அறிவுனால் மனசு சஞ்சலிக்காமல் இருக்கிற அந்த தன்மைக்கு பேர் வைராக்கியம்னு பேர். சொல்லுங்க, இது இருந்தால் நன்னா இருக்குமா நன்னா இருக்காதா? லைஃபு பூரணமாக இருக்கும். யாரும் உங்களை அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து பாதிக்கவே முடியாது. உங்கள் அஜ்ஞானத்தினுடைய விகாரத்தினால நீங்களே ஏதாவது துக்கப்பட்டால் தான் உண்டே வச்சு உலகம் உங்களை ஒன்றுமே செய்ய முடியாது வைராக்கியம் இருக்கிறவனுக்கு. அதனால் சர்வே க்ஷயந்தா நிச்சயாக பதானந்தா சமுச்ராயா சம்யோகோ விப்ரயோகாந்தாக மரணாந்தஸ்ட ஜீவிதம். எல்லாமே மரணத்தை நோக்கி போயின்னு இருக்கு பரதா, நன்னா புரிஞ்சுக்கோ. எல்லாமே மறிச்சிரும். அதுக்கு நடுவில் வந்து சேர்ந்துப்பா, அதுக்கு நடுவில் வந்து பிரிஞ்சுப்பா. யதா பலானாம் பக்வானாம் நானியத்திர பதனாத் பயம் ஏவம் நரஸ்ய ஜாதஸ்ய நானியத்திர மரணாத் பயம். எப்படி வந்து ஒரு பழம், ஒரு பூ காயாகி, காய் வந்து பழமாகி, பழம் வந்து மேலேயும் பழுத்து அது எப்போ வேணால் விழும் அப்படின்னு இருக்கோ, அந்த மாதிரி ஒரு மனிதன் பிறந்து எப்போ வேணால் இறந்து போகிறதுக்கு இருக்கக்கூடியது தான் இந்த உலகத்தினுடைய நியதி. அப்புறம் அற்புதமான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறார் ராமர். என்ன அப்படின்னா, ஒரு பெரிய நீர் தேக்கத்தில், நீர் ஓட்டத்தில் இந்த விறகு கட்டை இருக்கு இல்லையா, இந்த விறகு கட்டை வந்து விழும். 2 விறகு கட்டை வந்து எங்கெங்கேருந்தோ விழும். அப்படியே நீர் ஓட்டத்தில் ஓடி வரும். ஓடி வரைச்சா திடீர்னு என்ன ஆகும், 2 ஒன்றா சேர்ந்துக்கும். அந்த 2 விறகு கட்டையும் இப்படி இப்படி பார்த்தோன்னா ஒரே மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும். நீங்கள் பார்த்துடலாம். இன்னும் 2 சேர்ந்து அப்படி மேலே ஏறும். அப்படி இப்படி ஒரே மாதிரி பண்ணும். பார்த்தா அது 2 ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று பேசிண்டு உறவாடிண்டு அப்படியே ஜாலியாக போகிற மாதிரியே இருக்கும். திடீர்னு ஏதோ ஒரு கலங்கள் வரும். இந்த விறகு கட்டை ஒரு பக்கம் போய்டும், அந்த விறகு கட்டை ஒரு பக்கம் போய்டும். அந்த மாதிரி தான் பரதான் ஞானம் நீயுங்கிறார். அந்த மாதிரி தான்ப்பா பிரதர்ஸ் அப்படிங்கிறார். என்ன நெஞ்சு உரம் இருக்க வேண்டும் ஸ்ரீராமருக்கு இல்லை? கண்ணீரும் கம்பளையுமாக தன் உயிரை மாய்த்து கொள்ளவும் தயங்காமல் முன்னே வந்து நிற்கும் தம்பியிடம் பேசும் பேச்சாது இல்லை. அதுதான் பேச்சு. அதுதான் பரதனுக்கு சக்தியை கொடுக்கும். அங்கே எது சக்தியை கொடுக்கும்? வைராக்கியம் சக்தியை கொடுக்கும். அதனால் வந்து அப்புறம் சொல்கிறார் ராமர், எப்படி என்ன எல்லாம் இருக்குது பார். அங்கம் கலிதம் ஜாத்தம் துண்டம் தசன விஹீனம் கிரஹீத்வா தண்டம் ததப்பின முஞ்சதி ஆஷா பிண்டம். என்னது சங்கராச்சாரியார் வந்து பஜகோவிந்தத்தில் சொல்கிறார். டம் 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 டம்னு நம்ம மண்டையில் வந்து குச்சியெல்லாம் போடுறார். ஏன் அந்த பஜகோவிந்தம் பண்ணார் சங்கராச்சாரியார்? இன்னும் கொஞ்ச நாளில் செத்து போகிறார் அந்த தாத்தா. தலகீழ நின்னுண்டு டொக்கரிம் கரணே டொக்கரிம் கரணே டொக்கரிம் கரணே அந்த சம்ஸ்கிருத தாத்துவை வந்து மனப்பாடம் பண்ணிட்டுருக்காரு. டுக்கரிம் கரணே வேண்டாம், பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம். கோவிந்தனுடைய பெயரை சொல்லப்பா. அதாவது அசாஸ்வதமாக இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்களுக்கு
அந்த விவகாரத்தில் என்ன முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுமோ அதை மட்டும்தான் கொடுக்கணும். எப்போவுமே நம்மளுடைய முக்கியத்துவம் எதுக்காக இருக்கணும், மனசில் முக்கியத்துவமும் பாரமும் எதுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா, எது சாஸ்வதமான பரம் வஸ்துவோ அந்த பரந்தாமனுக்காக தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுமே வந்து, அதல்லாத மற்ற எந்த வஸ்துவாக இருந்தாலும் சரி, எந்த உறவாக இருந்தாலும் சரி, எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் சரி, அதில் வந்து ரொம்ப நாட்டம் வைக்காதே பரதா. அதனால் இந்த ராஜ்யம் ஆள்றதும் சரி, இல்லை காட்டுக்கு போகிறதும் சரி, இது எல்லாமே ஒன்றுமே இல்லை பரதா, ரொம்ப இது பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி பெரிய ஒரு இது சொல்கிறார். அதில் ராமர் வந்து ஒரு அழகான ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறார். எந்த அளவுக்குன்னா, இந்த ஸ்லோகம் வந்து அல்டிமேட் ஸ்லோகம். யதா மிருதஸ்ததா ஜீவன் யதா சதி யதா சதி யஸ்யைஷ பலி புத்தி லாபஹ ஸ்யாத் பரிதப்யேத கேன சஹா. இது வந்து பரதன் வந்து சொல்கிறான் ராமர்கிட்ட, ராமா நீ வந்து ஒரு ஜீவன் முக்தன் ராமா, ஒன்றால் இப்படி இருக்க முடியும் ராமா அப்படிங்கிறது. எப்படி அப்படின்னா, ஒரு சவம் மாதிரி இருக்கேன். அந்த சவத்துக்கு தாண்டுற எண்ணம் கிடையாது, தாண்டுற எண்ணம் கிடையாது, பிறர் அப்படின்ற எண்ணமும் கிடையாது, இவெல்லாம் மற்றவா அப்படின்ற எண்ணமும் கிடையாது. அந்த மாதிரி புத்தி பலம் இருக்கிறது, புத்தி பலம் இருக்கிறது. அதனால் வந்து பண்ண அந்த காலேஹி பூதானி முஹ்யந்தேதி புராஸ்ருதி ராக்வைவம் குர்வதா லோகா பிரத்யக்ஷாச ஸ்ருதிகிருதா. பிரத்யக்ஷம் அப்பா, எல்லாம் அந்த காலம் போய் சேர்ந்து தான் ஆகணும். எங்கேயாவது யாராவது இருந்து பார்த்துருக்கேளோ? அந்த மாதிரி ராமன் வந்து பக்கமாக லெசன் எடுக்கிறார். யாருக்கு? பரதனுக்கு. வைராக்கியம், அப்புறம் ரொம்ப சிம்பிள் 2 ஸ்டெப்பு. உலகத்தில் எல்லாமே அனித்தியம், இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். உற்றார் உறவினர், பேர் புகழ் பதவி உடைமைகள், அடுத்ததெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் இனிமேல் சொல்ல போகிறதெல்லாம். நம்மளுடைய உடம்பு, நம்மளுடைய மனசு, இது எல்லாமே அனித்தியம். இது அனித்தியம்னு எப்போ நமக்கு புரியறதோ, பலூன் அனித்தியம்னு புரிஞ்சுடுத்துனா இருக்கும்போது விளையாடுவோம், போச்சுன்னா வருத்தப்பட மாட்டோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் வந்து வால்மீகி என்ன அழகாக வந்து நிறைய முக்கியமான வேதாந்த சம்பந்தமான விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து உள்ளே கொண்டு வந்து வச்சுருக்கார், அழகாக வச்சுருக்கார். அதில் அந்த மாதிரி அடுத்தது வந்து பிதா அடுத்த பாயிண்ட் பரதன் கேட்குறான். என்ன அப்படின்னு, என்ன பாயிண்ட் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறான்னா, ஒரு பாயிண்ட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறான் பரதன். இதில் தான் மெயின் பார்ட் ஆஃப் பரதாஸ் ஆர்கியூமெண்ட். யார்கிட்ட ஆர்கியூமெண்ட்டுங்கிறத ஒன்று பரதாஸ் ப்ரப்போசல் ராமர் எடுத்துக்கிறதுக்கு என்னதுன்னு, அப்பா வந்து இந்த ராஜ்யத்தை வந்து யாருக்கு கொடுக்கணும்? நம்ம ஹோல் குல தர்மம் என்ன? முதல் பையனுக்கு தான் கொடுக்கணும். அப்புறம் யார் தர்மத்துலேயும் மற்ற எல்லா விஷயத்துலேயும் மேலானவனோ அந்த பையனுக்கு கொடுக்கணும் இல்லையா? ஒரே ஒரு எக்ஸப்ஷன் என்னென்னா அசமஞ்சன் வந்து தர்மஹீனனாக இருந்ததுனால அவனை வந்து நாடு விட்டு வெளில அமிச்சா. அதுக்கப்புறம் அவரே வந்து தன்னுடைய பேரனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சார். அவன் பேர் என்ன மறந்து போச்சு? அம்சுமன். மறந்து போச்சா அவங்களுக்கெல்லாம்? அம்சுமன். அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸப்ஷன் தவிர நஹூஷன், சகரர், பகீரதன், எந்த ஹோல் லிஸ்ட் எடுத்து பார்த்தாக்க எல்லாருமே தன்னுடைய முதல் பையன் தார்மீகமான பையனுக்கு வந்து இது பண்ணி வச்சுருக்கா. அதனால் அப்பா பண்ணது அதர்மம் ராமா. அதனால் ராமா நீ வந்து அதை வந்து சரி பண்ணிட்டேன் இந்த ராஜ்யத்தை எடுத்துக்கிறது மூலமாக. அப்புறம் பூலோகத்தில் நம்ம பிறந்திருக்கிறதே வந்து க்ஷாத்திர தர்மத்துக்காக இல்லையா? க்ஷாத்திர தர்மம்னா க்ஷத்ரிய தர்மத்துக்காக. அப்போது
பூலோகத்தில் நம்ம பண்ணுற ஒரு கர்மாவும் எப்படி இருக்கணும், அந்த க்ஷத்ரிய தர்மத்தினுடைய பரிபாலனத்துக்காகவும் அந்த க்ஷத்ரிய தர்மத்தில் என்ன அனுஷ்டானங்கள் சொல்லியிருக்கோ அதை நம்ம பரிபாலனம் பண்ணோம். அதை விட்டுட்டு ராமா நீ வந்து இப்போ வனவாச தர்மத்தை எடுத்துக்கிறது வந்து கரெக்ட் இல்லை, அதனால சாத்திர தர்மத்துக்கு வா. இன்கேஸ் அப்பா கைகேயி மாதா சொல்கிற, கைகேயி மாதான்னு சொல்ல மாட்டார் பரதன், எப்படி சொல்லுவார், அந்த கைகேயி அப்படின்னா அந்த தபஸ் உனக்கு பரிபாலனம் ஏதாவது பண்ணணும், உனக்கு ஏதாவது தபஸ் கிபஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க ராஜ்யத்தை வந்து பரிபாலனம் பண்ணிட்டே நீங்கள் தபஸில் இருங்கோ. அப்புறம் எல்லா ஆசிரமங்கள்லையுமே சிரேஷ்டமான ஆசிரமம் எது அப்படின்னா கிரகஸ்தாசிரமம் தான். ஏன் கிரகஸ்தாசிரமம் தான் சிரேஷ்டமான ஆசிரமம்? ஏன்னா மற்ற 3 ஆசிரமத்தையும் தாங்கிறது வந்து கிரகஸ்தாசிரமம். பிரம்மச்சாரி ஏர்னிங் கிடையாது, வானப்பிரஸ்தன் நோ அர்னிங், சன்னியாசி அர்னிங் இருக்கக்கூடாது ஜி, சொசைட்டியில் அதுதான் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு சொல்லணும். 3 பேருமே கிரகஸ்தால் பண்ணுற பஞ்சமகா யஜ்ஞத்தை சார்ந்திருக்கா, தானம் தமம் யஜ்ஞத்தை சார்ந்திருக்கா. அதனால நீங்கள் கிரகஸ்தாசிரமத்தெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். இப்போது உத்தமமான ஆசிரமம், அதற்கான வயசு, கல்யாணம் ஆயிருக்கு, கிரகஸ்தாசிரமத்தை ஃபாலோ பண்ணாமல் வேறு என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேள்? அப்புறம் நான் ராஜ்யம் எடுத்துக்கிறது இருக்குல்ல, நான் உங்களளவு படித்தவன் கிடையாது, உங்களளவு புத்திசாலி கிடையாது, நான் உங்கள் முன்னாடி நான் வந்து கேவலம் ஒரு பாலகன் மாதிரி, நான் எப்படி அந்த ராஜ்யத்தை எடுத்துக்கிறது? அப்புறம் நான் அந்த ராஜ்யத்தை எடுத்து நடத்துறதுங்கிறது வந்து உங்களுடைய ஸ்வதர்மம். அது யார் தர்ம பாட்டம் எடுக்கிற ராமருக்கு? உங்களுடைய ஸ்வதர்மம்னா அது. வசிஷ்டாதி ரிஷிகள் இருக்கா இல்லையா, மந்திரிகள், இது எல்லாருமே வந்து சேர்ந்து ராமார்கிட்ட நீங்கள் வாங்கோ, நீங்கள் எடுத்துக்கணும், எல்லாருமே இங்கே பாருங்க. கரெக்டாக பரதன் ஹோல் சேனியை ரோடு போட்டு கூட்டின்னு போனான் இல்லையா, அயோத்தியா டு கங்கா ரோடு போட்டான் இல்லையா, எதுக்கு கூட்டின்னு போயிருக்கான் அப்படின்னா இங்கே பாருங்க, வசிஷ்டாதி முனிவர் அவளுக்கு என்ன வேணும் உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்க. இது பாருங்க மந்திரி குரூப், நீங்களாம் சொல்லுங்க என்ன வேணும் உங்களுக்கு சொல்லுங்க, இது நீங்கள்லாம் சொல்லுங்க என்ன வேணும். வைஷ்ய கூட்டங்கள் அவளை வந்து சொல்லுங்க என்ன கூட்டம், எல்லோரும் வந்து ராமா நீங்கள் வேணும் பார், ராமா எல்லாருக்கும் நீ வேணும், ஆனால் நீ அதை பண்ண மாட்டேன்னா அது தர்மமா? அப்புறம் ராமருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறார் பரதன், என்ன அப்படின்னா, ராமா இப்போ நீ வந்து இந்த ராஜ்யத்தை ஏற்றுன்ட்டேன்னா எங்கள் அம்மா பண்ண கலங்கம் வந்து அழிஞ்சிரும் ராமா, எங்கள் அம்மா பேரில் இருக்கிற கலங்கத்தை அழிக்கிறதுக்காவது இந்த ராஜ்யத்தை எடுத்துக்கோய். அப்புறம் அப்பா சந்தோஷமாயிடுவார். அப்பா பரலோகத்துலேருந்து பார்த்து சந்தோஷமாயிடுவார். என்ன ஆகிடுவார்? ஓகே நம்ம சொர்க்கத்துக்கு வந்துட்டோம், நம்ம வேலை ஓவர், ராஜ்யம் ராமனுக்கு போயிடுத்து, கைகேயும் மன்னிக்கப்பட்டால் எல்லாமே ஓகே, வெரி குட், நன்னா ஆயிடுத்து அப்படின்னு சந்தோஷப்படுவார். அம்மா நீ இதை ஒத்துக்கலைனாக்க வழக்கம் போல் நான் இங்கேயே உன்னோடைய இருந்துருவேன், நானும் போக மாட்டேன். அப்போது ஸ்ரீராமர் சொல்கிறார், புரா பிராதா பிதானஹா சமாதரம் தே சமுத்பவன் மாதாஹமேஹ சமாஸ்ரௌஷீத ராஜ்ய சுல்கம் அனுத்தமம் தேவாசுரச்ச சங்கிராமே ஜன்யாயை தவ பார்த்திவ சம்பிரஹிருஷ்டோ ததௌ ராஜா வரமாராதித பிரபு. பரதா என்ன புரிஞ்சுக்கோ, கைகேயி மாதாவை வந்து கேகேய ராஜனிடத்துலேருந்து கல்யாணம் பண்ணும்போது அப்பா ஒரு கண்டிஷனுக்கு ஒத்துண்டா. என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னாக்க, தன் பையன் கைகேயிக்கு பிறக்கிறவன் அரசாளணும் அப்படின்னு. யாருக்கும் தெரியாது, ராமர் வந்து சொல்கிறார் அதை. இது மட்டும் இதை பற்றி பேச்சே கிடையாது எங்கேயும், ராமர் சொல்கிறார் அந்த மாதிரி ஒரு சுல்கம் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, அம்மா வந்து அபரிமிதமான சேவை பண்ணியிருக்கா அப்பாவுக்கு. இதில் தேவாசுர சங்கிராமத்தில் அதனுடைய வரமாக அம்மா கேட்குறா, அதுக்கு அப்பா கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டார். அப்பா கொடுத்துட்டாருன்னா நம்ம பண்ணி தானே ஆனோம். ராமர் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக கேட்குறாரு, எல்லாமே கிளியராக இருக்கேப்பா,
ஏன் இவ்வளோ கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறேன்? அம்மா அப்பாவுக்கு சேவை பண்ணா, அப்பா வரம் கொடுத்தா, அந்த வரத்தை வந்து அப்பா வந்து கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டா, கொடுத்துட்டார். அப்பா வரம் கொடுத்துட்டார், அதுபடி நம்ம நடக்கணும். வேறு என்ன உனக்கு இதில் வேறு என்ன தெரியறதுன்னு கேட்குறாரு. அதனால் வந்து சத்தியத்தை நம்ம ரட்சணம் பண்ணுறது மூலமாக பரதா, சத்தியத்தை ரட்சணம் பண்ணுறது மூலமாக கைகேயியோடைய ரிணமும் சரி, அப்பா வந்து கைகேயி கிட்டப்பட்ட ரிணம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து தீர்ந்துடும். இப்போ நம்ம அப்பாவை வந்து அவருடைய ரிணத்துலேருந்து ஃப்ரீ பண்ணணும் பரதா, அதுதான் நம்ம தர்மம். அப்புறம் இங்கே தான் இருக்குது அந்த ஸ்லோகம், ரொம்ப நாளாக சொல்லியிருந்தேன்ல, புன்னாம்னோ நரகாத்யஸ்மாத் பிதரம் திராயத்தே சுதா தஸ்மாத் புத்திர இது புரோக்தா பித்ருநாய பதி சர்வதா. புத் என்ற நரகத்திலிருந்து, புத் என்ற நரகத்திலிருந்து விடுவிப்பவனாக இருப்பதனால் அவனுக்கு புத்திரன்னு பேர். ஒரு அப்பா போயிட்டார் அப்படின்னா அவர் ஏதாவது கடன் பட்டிருந்தார்னா அவர் நரகத்துக்கு போவார். அந்த நரகத்திலேருந்து விடுவிக்கிறதுக்காக தான். அதனால தான் வந்து நம்மளுடைய 13 நாள் காரியத்தில் பலவிதமான தானங்கள் இதெல்லாம் இருக்குது. அந்த மாதிரி போயிடுது. சரி, இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி முடிஞ்சதுன்னா அங்கேருந்து ஜாபாலி வரார். ஜாபாலி வந்து 8 முக்கியமான இதில் வந்து ரிஷிகளில் வந்து ஜாபாலி வந்து ஒரு முக்கியமான ரிஷி. ராமா அவர் வேறு டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச் எடுக்கிறார் ஜாபாலி. ராமா, இந்த சிரார்த்தம் அப்பாவுக்கு வாக்கு கொடுத்துட்டேன், அதை காப்பாற்றணும், அதுக்கப்புறம் அப்பா அங்கேருந்து பார்ப்பாரு, இது பண்ணணும் அது பண்ணணும், எல்லாமே சும்மா ராமா, அதெல்லாம் இப்படி ஒன்றுமே கிடையாது. வாழ்க்கையில் என்ன, நீ பிறந்தா செத்து போகணும், அதுக்குள்ளே அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நாஸ்திகவாதத்தையும் சாருவாகத்தையும் வந்து ஜாபாலி பிரசன்ட் பண்ணணும். சாருவாகம்னா என்ன? யாவத் ஜீவம் ஜீவேத் சுகம் ஜீவேத் ரிணம் கிருத்வா கிருத்தம் பிபத். கிருத்தம்னாக்க நெய் அப்படின்னு அர்த்தம். நெய்னா என்ன? என்னெல்லாம் கம்ஃபர்ட் லக்ஸரி. பஸ்மீபூதஸ்ய தேகஸ்ய புனராகதனம் குதா. செத்து போயிட்டேன்னா திரும்பி வரமாட்டேன், அதனால கடனை உடனே வாங்க, கட்டாத, என்ஜாய் பண்ண, கடன் நம்ம இது கட்டணும். இந்த மாதிரியான வாதங்கள். அப்புறம் இது இப்போது நீ சொல்ல ஸ்ரார்த்தம்ன்றோம், பிண்டம் வைக்கிற, இப்படியே கேட்குற. நம்ம இந்த காலத்தில் கேட்கல, ஜாபாலி அன்னைக்கு கேட்குற. சார்த்தம் பண்ணுற, பிண்டம் வைக்கிற. இந்த பிண்டம் வந்து தேகம்லாம் விட்டுட்டு போன தசரதனுக்கு வந்து போகும் அப்படின்னா, யாராவது வீட்டில் ஊருக்கு போகிறான்னாக்கா அவளுக்கு நம்ம வீட்டில் பிண்டம் வச்சோன்னா அவளுக்கு சாப்பாடு போகுமா? ஜாபாலி கேட்குறாரு. கூத்தர்க்கம்னு பேர், இதுக்கு பேர் குபுத்தியோடு பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்ன உடனே முதல்ல ராமாயணத்தில் ராமருக்கு கோபம் வருது. ஏன் அப்படின்னா வைதிக தர்மம் வேத பிரமாணத்தை வந்து திரஸ்காரம் பண்ணால் ராமருக்கு கோபம் வருது. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். கோவப்படக்கூடாதுன்னு எங்கேயும் ராமச்சரித்திரம் சொல்லலை. ஜென்ரலாக எல்லாருக்கும் ஒரு ஐடியா இருக்குது, கோவப்பட்டா அவள் பெரியவா கிடையாது, கோவப்பட்டாது. நல்லா வச்சுக்கோ. சின்மயானந்த சுவாமிஜி என்ன சொன்னார்னா, கோபம் பகவான் படைச்சிருக்கான், எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்கான். அந்த கோபத்தை வந்து உன் பேக்கெட்டில் இருக்கிற பேனா மாதிரி வச்சுக்கோ. எப்போ வேணுமோ எடுத்து எழுதிடு, எப்போ வேண்டாமோ எடுத்து உள்ளே வச்சுடும். அந்த மாதிரி கோபத்தை நீ கையாளு. வரதுராமருக்கு நஷ்டயாம் ஜெகத் சர்வம் அப்படிங்கிறார் எப்போ சீதையை தூக்கினதுக்கப்புறம். ஏன்னா அதர்மமோ வேதத்துக்கு முரணாக பேசினாலோ ராமருக்கு கோபம். அதனால ராமர் வந்து பளிச்சுன்னு பதில் சொல்கிறார். என்ன நினச்சின்னு இருக்கிறதுன்னா, சத்தியம் ச தர்மம் ச பராக்கிரமம் ச பூதானாம் அனுகம்பா பிரியவாதித்தம் ச திஜாதி ஏவ அதிதி பூஜனம். சத்தியம், தர்மம், பராக்கிரமம், அதுக்கப்புறம் வந்து பிரியவாதம், அதிதி பூஜனம், த்விஜ பூஜனம், இதெல்லாம் வந்து ஒருத்தன் ரெகுலராக கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு கர்மா, பண்ண வேண்டிய தர்மம் அது. அப்புறம்
எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ஆதாரமாக இருக்கிறது இந்த வேதத்தில் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. வேதத்தில் கொடுக்கப்பட்ட எல்லா விதமான கர்மங்கள், அந்த கர்மங்களுக்கு அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய தர்மம், அந்த தர்மத்துக்கும் அடிப்படையாக எது இருக்குன்னா சத்தியம். இப்போ ஜாபாலியோட ஆர்குமெண்ட் என்ன அப்படின்னா, அப்பா கிட்ட சொல்லிட்டேன் அதனால நான் அதுபடி தான் நடப்பேன் அப்படின்னா, அதுபடி நடக்கலைன்னெலாம் ஒன்றும் ஆகாது, அப்படியே விட்டுடுவேன் அப்படின்னு. இப்போ ராமர் கேட்குறாரு, ஜாபாலி சொல்லுங்கோ, இப்போ அப்பா சொல்லப்படி நான் கேட்காம அப்படியே நான் இஷ்டத்துக்கு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இஷ்டாச்சாரம் அப்படிங்கிறார் ராமர். நான் இஷ்டாச்சாரம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்னை பார்த்து எத்தனை பேர் இஷ்டாச்சாரம் ஆரம்பிப்பா? வேதத்தில் ஒன்று சொல்லும், வேதத்தில் ஒன்று என்னாகும், ராமர் அப்படி பண்ணிட்டாருன்னா என்னாகும், வேதம் சொல்லும், ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம இஷ்டத்துக்கு பண்ணிக்கலாம். அதுதானே எல்லாமே அனித்தியம், எல்லாமே வந்தால் போயிடுவோம், இந்த ஒரு லைஃப் தானே இருக்குது, இட் இஸ் ஒன்லி ஒன் லைஃப். எங்கேயாவது உங்களுக்கு குட் மார்னிங் மெசேஜில் வந்து திஸ் இஸ் தி ஒன்லி லைஃப் யூ ஹேவ், என்ஜாய் குட் மார்னிங்னு வந்ததுன்னா அது வந்து நாஸ்திகாலேருந்து வர மெசேஜ்னு அர்த்தம். உண்மையாக சொல்லணும்னா வேதத்தின்படி நமக்கு லைஃபே கிடையாது, நம்ம எப்போவுமே நித்தியமாக இருக்கக்கூடிய பிரம்மன். ஓகே, அப்போது ராமர் என்ன கேட்குறாரு அப்படின்னா, நானே இஷ்டாச்சாரம் பண்ணிட்டேன்னா என்னை பார்த்து எல்லோரும் இஷ்டாச்சாரம் பண்ணுவாலா மாட்டாளா? அப்போ இஷ்டாச்சாரம் வந்து ஒருத்தனுடைய விஷயத்தில் பிரவೃತ್ತಿ எப்படி இருக்கும், நல்லது கெட்டதை பார்த்தா இஷ்டாச்சாரம் பண்ணுவான், எதை பார்த்து பண்ணுவான், தன்னோட ராகத்வேஷம் தன்னுடைய சூழ்நிலைக்கு தான் ஒருத்தன் பண்ணுவான். அதனால வந்து தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே காரிய வியவஸ்திதோ வித்தி சாஸ்திர விதானோக்தம். எங்கே சொல்லப்படுறது? பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் வந்து சொல்கிறார், தெரிஞ்சுக்கோ எது கர்மம், எது அகர்மம், எது விகர்மம், இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோ, எப்படி பண்ணணும். ராமர் அது சொல்கிறார். அது கொடுக்கறது வேதம். வேதம் ஏன் ஒரு விதத்தில் கொடுக்கறதுனா, சத்தியம் மூலமாக இருந்து அதுலேருந்து அதனுடைய ஸ்வரூபமாக தர்மம் இருந்து அந்த தர்மம் நிலைநாட்டுறதுக்காக கர்மங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு வேதத்தில். அப்போ வேதத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற கர்மங்களை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது மூலமாக நம்மளுடைய புத்தி வந்து தார்மீகமாக இருக்கும். நம்மளுடைய புத்தி தார்மீகமாக இருந்ததுன்னா ஒரு நாளும் நம்ம சத்தியத்திலேருந்து பழல மாட்டோம். எப்படி ஒவ்வொரு மனிதனும் சத்தியத்திலேருந்து பழலாமல் இருந்தான்னா மற்ற எல்லாருக்குமே இந்த வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நந்தவனமாக இருக்கும். இதுதான் தர்மம் அப்படின்னு கோபமாக ராமர் வந்து அப்புறம் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, எங்கள் அப்பா உங்களை எப்படி இத்தனை நாள் வந்து ஜோலியில் வச்சுருந்தாருன்னு தெரியல, உங்களை முதல்ல வந்து தூக்கணும், இங்கே உங்கள் பதவியிலேருந்து உங்களை வெளியில் அனுப்பணும் அப்படின்ன உடனே வந்து சச்சாபி காலோயம் உபாகதா ஷனைர் யதா மயா நாஸ்திகவாகுதி உதிரிதா நிவர்த்தநாத தவராம காரணாத் பிரசாதனார்த்தம் ச மயி ததிரிதம். ராமா, நாஸ்திகவாதமாக இருக்கட்டும், இதுவாக இருக்கட்டும், எனக்கு எல்லாமே தெரியும். ஆனால் நாஸ்திகம் பேசினதுக்கு காரணமே ஏதாவது பண்ணி நீ திருப்பி வந்துட மாட்டியா அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பண்ணேன். குத்தமாஜ்ஞாய ராமம் தோ வசிஷ்டா பிரத்யுவாச்ச ஜாபாலிரபி ஜானாதி லோகஸ்யாஸ்ய கதாகதிம். ராமா, ஜாபாலிக்கு தெரியும் லோகத்தில் எது வரும், எல்லாரும் இந்த லோகத்துலேருந்து இன்னொரு லோகத்துக்கு போவா, தர்மம் வந்து அவளை கூட்டிகிட்டு போகும், திருப்பி தர்மம் தான் எல்லாத்தையும் சிருஷ்டியை இயங்க வைக்கிறது அப்படின்னு ஜாபாலிக்கு தெரியும். ஆனால் உன் மேலே இருக்கக்கூடிய அபரிமிதமான பிரேமத்தினாலையும் உன்னை திருப்பி கூட்டின்னு வரணுங்கிறதுக்காக இப்படி பண்ணிட்டார் ஜாபாலி, இப்படி பேசினார் ஜாபாலி அப்படின்னு வசிஷ்டர் வந்து சான்று கொடுக்குறார் ஜாபாலிக்கு. வசிஷ்டருக்கு தெரியுங்களா ஜாபாலி பற்றி? இத்தனை நாள் சொன்னோடனே ஓகே ஓகே அடைச்சியில் வசிஷ்டர் இப்போ பேச ஆரம்பிக்கிறார். என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, ராமா, நமக்கு ஒரு குல தர்மம் இருக்குது, நம்ம குலத்துக்கு ஒரு தர்மம் இருக்குது. என்ன தர்மம் அப்படின்னா, முதல் பையனை தான் எப்போவுமே நியுக்தம் பண்ணும். ராஜ்யம் வந்து முதல் பையனுக்கு தான் கொடுக்கணும், மற்ற எல்லாரும் அவனுக்கு அனுசரணையாக நடந்துட்டு இது பண்ணணும். இப்படி காலகாலமாக வந்துட்டு இருக்கிற குல தர்மத்தை வந்து இப்போ நம்ம கெடுக்க போகிறோமா? சொல்லுறாமா, குல தர்மம் இருக்குது, கரெக்டு, அதுக்கு என்னுடைய நமஸ்காரங்கள், கண்டிப்பாக அதை ஃபாலோ பண்ணோம். ஆனால் அந்த குல தர்மத்துக்கு ஒரு பிரதிபந்தம் இப்போ வந்திருக்கேன். குலதர்மம் பெருசா இல்லை சத்தியரக்ஷணம் பெருசா அப்படின்னு கேட்டால் சத்தியரக்ஷணம் தான் பெருசு.
அப்புறம் ஒவ்வொரு குலத்தில் ஒரு ஒரு தர்மம் வந்துடும், சத்தியம் வந்து காணாமல் போயிடும் இல்லையா? அதனால் சத்தியம்தான் பெருசு, கிளியர் தான். அதனால் வந்து பரத் வந்து ராஜ்ய பாரத்தை எடுத்துக்கட்டும். அதனால் வந்து வேறு எதுவுமே பண்ண முடியாது, நத்திங் அப்சல்யூட்லி அப்படின்னு சொல்லி ராமர் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டார். அப்புறம் ரிஷிகள்லாம் வந்து பரதனை கன்சோல் பண்ணுறான். வேறு என்ன பண்ணுறது, பரதன் ஓன் தான் அழுதானோ, கன்சோல் பண்ணுறான். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறான் பரதன், தமான்னு கீழே வந்து காலை ஒரு பிடிக்கிறான் கெட்டியாக, ஓன்னு அழுக. என்ன சொல்கிறாருன்னா, அந்த பரமேஸ்வரன் எப்படி வந்து தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு கருணை காட்டுவாளோ அந்த மாதிரி கருணை காட்டுறாமா ஏதாவது சொல்லுங்க. வேறு ஒன்றுமே இல்லை. ஏன்னா தர்மத்தில் ஜெயிக்க முடியாது, ராமரை தர்மத்தில் ஜெயிக்க முடியாது. எப்படி தர்மத்தினால ஜெயிக்க முடியாது, தர்மம் தான் இல்லையா? ராமரை தர்மத்தில் ஜெயிக்கணும்னு அப்படி ஒரு கான்செப்டே கிடையாது, சொல்லவே முடியாது இந்த மாதிரி. அப்போது அப்ரோச்சே வந்து ஒரு லூசிங் அப்ரோச். என்னது அந்த சொல்லுவா இல்லையா, ஆல்ரெடி லூசிங் மேட்ச் வந்து விளையாடுறது அப்படின்னு. ராமர்கிட்ட போய் தர்மவாதம் சம்வாதம் யாராவது பண்ணுவாளா? ராமர் ஒன்று தெளிவாக பண்ணுறாருன்னா தெளிவாக தானே பண்ணுவார். அந்த மாதிரி இது பண்ணோடனே அப்போது என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னாக்கா, வசிஷ்டர் மூலமாக பரதன் ஏற்பாடு பண்ணி ஒரு அற்புதமான பாதுகை, அந்த பாதுகையில் வந்து பலவிதமான ஸ்வர்ணங்கள்லாம் பதிக்கப்பட்டிருக்கு. உங்களுக்கு அந்த பாதுகையில் அந்த பாதுகையை வச்சு கேட்குறான் பரதன், இந்த மாதிரி இந்த பாதுகையில் நீங்கள் வந்து இது பண்ணுங்கோ, அதிரோஹார்ய பாதாபியாம் பாதுகே ஹேமபூஷிதே ஏதே ஹி சர்வலோகஸ்ய யோகக்ஷேமம் விதாஸ்யதஹ. ராமா, இந்த பாதுகையில் நீ ஏறு, இந்த பாதுகையை எடுத்துட்டு போய் பண்ணுறேன். இனி எல்லா லோகத்தினுடைய யோகம் க்ஷேமம். யோகம்னா என்ன? அப்பிராப்தஸ்ய பிராப்தம் யோகம். எது நம்மக்கிட்ட இல்லையோ அது நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு பேர் யோகம். க்ஷேமம்னா என்ன? எது நம்மக்கிட்ட இருக்கோ அதை காப்பாற்றி சௌக்கியமாக வச்சுக்கிறதுக்கு பேர் க்ஷேமம். அந்த காலத்தில் லெட்டரில் எழுதுவா, யோகம் க்ஷேமம் அறியாவா அப்படின்னு எழுதுவா. அதுக்கப்புறம் உள்ளெல்லாம் திட்டுவா, அது ஒரு விஷயம். அப்போது இனி இந்த பூமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருடைய யோக க்ஷேமத்தையும் இந்த பாதுகை பார்த்துக்கும். இந்த பாதுகையை வந்து அதனுடைய ஏற்றம் என்ன அப்படின்னா, தாமல் ராமகிருஷ்ணன் மாமான்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் வந்து ரொம்ப பெரிய உபன்யாசகர், ரொம்ப சீனியர், ரொம்ப வருஷமாக. அவருடைய ஒரு அற்புதமான ப்ரெசன்டேஷன் என்னென்னா, ராமரும் சீத்தையும் இன்கேஸ் ஒத்துண்டு ராமாயணம் கொஞ்சம் மாறி அப்படியே வந்து அவள் வந்து திருப்பி வந்து பட்டாபிஷேகம் ஏற்றுன்ட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவளே வந்து அப்போ எத்தனை ராமர் எத்தனை சீதை? ஒரு ராமர் ஒரு சீதை தான். ஆனால் அந்த பாதுகையுடைய சிறப்பு ஏற்றம் என்ன அப்படின்னா, அதில் நானா விதமான ரத்னங்கள் இதெல்லாம் பதிக்கப்பட்டிருக்கு. ஒரு ரத்னத்துலேயும் வந்து ஒரு ராமர் சீதை. ஸோ அந்த பாதுகையோட சிறப்பு என்ன அப்படின்னா, ஒரு ராமர் சீதர் பதிலாக அநேகமான ராமர் சீதைகள் வந்து அவைலபிளாக இருந்து இப்போ ஆட்சி நடத்த போகிறான். அந்த மாதிரி பாதுகையை வந்து பரதன் வந்து அப்படி எடுத்து தன் தலையில் தாங்கி அண்ணாவை பரிக்கிரமம் வந்து பாதுகைக்கு பூஜையெல்லாம் பண்ணி அதை எடுத்துண்டு அப்படியே வந்து திருப்பி இதுக்கு வரான். ஆன் த வே பரத்வாஜர் ஆசிரமத்தில் திருப்பி போகணும் இல்லையா? திருப்பி போகிறச்ச பரத்வாஜர் ஆசிரமத்தில் பரத்வாஜரை பார்க்குறான். பரத்வாஜர் வந்து என்ன நடந்தது எல்லாம் கேட்குறார். பரத்வாஜர் வந்து சொன்னார், பரதா உனக்கு சமமானவன் இனி கிடையாது. அயோத்தியா கொஞ்சம் ஹீனமாக தான் இருக்குது, ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது. வால்மீகி அதை வர்ணிக்கிறார். அந்த பாதுகையை எடுத்துன்னு வந்து இனி இதுதான் ராஜா. அப்போ என்ன பாவம் சொல்கிறான் அப்படின்னாக்க,
ராஜ்யத்தினுடைய ஓனர், ராஜ்யத்தினுடைய ராஜா வந்து அந்த 2 பாதுகை. அந்த பாதுகையினுடைய ட்ரஸ்டி யார்? வேத்தன் போகி சேவக். வேத்தன் போகி சேவக்னா என்ன? தொழிலாளி, தினக்கூலிக்கு வேலை செய்கிற தொழிலாளி மாதிரி இனிமேல் நான் வந்து இதை நடத்துவேன். இன்னொரு பெரியவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, ராமருக்கு தெரியல என்னது அப்படின்னா, அங்கே சமுத்திரத்தை கிராஸ் பண்ணும்போது சமுத்திரராஜா வரலன்னு உடனே அம்பெடுக்கிறார் இல்லையா, தெரியாது. என்னவா, இந்த பாதுகைக்கு நித்தியம் அபிஷேகம் பண்ணுறான் பரதன். பாதுகைக்கு நித்தியம் அபிஷேகம் பண்ணுறான். அந்த அபிஷேக தண்ணி எதில் போய் சேர்றது? சரையூவில் போய் சேர்றது. சரையூ எதில் போய் சேர்றது? சாகரத்தில் போய் சேர்றது. அப்போ அந்த சாகரத்தில் ஏற்கனவே பாதுகை பிரதிஷ்டையாக இருக்கு இல்லையா? அப்போ ராமர் கால் வச்சார்னா அது தாங்கி தானே ஆனோம் இல்லையா? இதெல்லாம் வந்து இதுக்கு பேர் பாவம்னு பேர், பக்தி பாவம்னு பேர். அந்த மாதிரி இது பண்ண, இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போய் அந்த பாதுகையை வந்து தலைமையில் வச்சுண்டு அந்த பாதுகைக்கு அபிஷேகம் பண்ணி, பாதுகைக்கு அலங்காரம் பண்ணி, என்ன பண்ணாலுமே பாதுகைக்கிட்ட இது வாங்கிட்டு ஆக்ஞை வாங்கிட்டு தான் பண்ணணும். அப்போது ராமர் வாங்கிட்டு போகிறச்ச ராமர்கிட்ட கேட்கலாம், சதுர்தசி சம்பூர்ணா வருஷே ஹனி ரகுத்தம ந திரக்ஷாமி யதித்வம் து பிரவேக்ஷயாமி ஹுதாசனம். ராமா நீ வந்துடுவேன்னு சொல்லு. கண்டிப்பாக வந்துடுவேன் பரதா, நான் வந்துடுவேன். நீங்கள் ஏதாவது திருப்பி மாற்றிட போகிறேன்னு சொல்லிட்டு பரதன் ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறான். 14 வருஷம் முடிஞ்சு ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா ஆச்சுன்னா கூட நான் அக்னியில் போய் பிரவேசம் பண்ணிவிடுவேன். கவலையே படாமல் போ பரதா, நான் வரேன். மயாச்ச சீதையா சைவ சப்தோசி ரகுநந்தன இத்யுக்த்வா அஸ்ருபரித்தாக்ஷோ பிராத்தரம் விசசர்ஜ அப்படின்னு சொல்லி பரதா கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லி பரதன் திருப்பி வந்து பரத்வாஜரை பார்த்துட்டு அயோத்தியாவுக்கு வந்துட்டு அயோத்தியாவில் சொல்லிவிட்டு அங்கேருந்து என்ன டிசைட் பண்ணுறேன்னா, 14 வருஷம் நானும் வந்து அண்ணா மாதிரி மறைவுரு தரித்து ஒரு சன்னியாசியோட வாழ்க்கையை வாழ போகிறேன். ஒரு சன்னியாசியோடைய வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு பாதுகை என்ன ஆக்ஞை கொடுக்குறதோ அந்த பாதுகைக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ஆட்சி நடத்த போகிறேன். அப்போ இந்த பாதுகா பட்டாபிஷேகம் அப்படிங்கிற அந்த பாதுகா விஷயம் என்ன சொல்லி கொடுக்கறது நமக்கு அப்படின்னா, பாதுகை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பிராத்திரு பக்தியை வந்து வெளிப்படுத்துறது. ஒரு தாசன் ஒரு ஆண்டவன் இடத்துல வெளிப்படுத்துகிற அந்த அபரிமிதமான தாசபாவனையை வெளிப்படுத்துறது. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, தாசபாவனை அப்படிங்கிறது வந்து முக்கியமாக வேதாந்தம் படிக்கிறவாளுக்கு சொல்கிறேன், தாசபாவனை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு உத்தமமான சாதனம். மற்ற சாதன சதுஷ்டயாதி சம்பன்னங்கள் என்னெல்லாம் இருக்கோ அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து அதிவேகமாக கொண்டு வந்து கொடுக்கக்கூடிய சக்தி எதுக்கு இருக்குன்னா தாசபாவனைக்கு இருக்கு. பாதுகா பட்டாபிஷேகம் எதை குறிக்கிறது அப்படின்னா ராஜ தர்மத்தை குறிக்கிறது. பார்த்தீங்கன்னாக்க அனச்சின்னமாக வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பட்டாபிஷேகம் இருக்கு இல்லையா. இப்போது பாதுகை வந்து பட்டாபிஷேகம் நடந்த உடனே ஆட்சியில் யார் இருக்கா? ராமர் இருக்கார். ஆனால் ராமர் வந்து வனவாசம் போனாரோ அப்பா பேச்சுக்கு ஏற்ற மாதிரி கேட்டு அதுவும் போனார். ரெண்டுமே சால்வ் ஆகுது. இப்போ பாதுகா பட்டாபிஷேகம் எதை குறிக்கிறது அப்படின்னா பித்ருவாக்கிய பரிபாலனத்தில் பண்ணணும் அப்படின்னு. பாதுகா பட்டாபிஷேகம் எதை குறிக்கிறது அப்படின்னா அந்த ராஜ்யலக்ஷ்மி சூனமாகாமல் மீண்டும் வந்து அயோத்தியா வந்து தன்னுடைய குளோரியில் வந்து அந்த ஐஸ்வர்யத்தை குறிக்கிறது பாதுகா பட்டாபிஷேகம். பாதுகா பட்டாபிஷேகம் எதை குறிக்கிறது அப்படின்னா பரதன் வெளிப்படுத்தின அமானித்வத்வாதி சகல விதமான சாஸ்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய பூரணமான நற்குணங்களுடைய ஒரு பவர் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அது இந்த பாதுகா பட்டாபிஷேகம் பரதனிடத்தில் இருக்குங்கிறத வந்து எடுத்து காட்டுறது. பாதுகா பட்டாபிஷேகம் எதை குறிக்கிறது அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்னைக்கு எது எப்படி கிடைச்சாலும் அது இறைவனுடையது, நாம் அதனுடைய ட்ரஸ்டி மாத்திரம்தான். வி ஆர் நெவர் த ஓனர்.
ஒரே ஒரு ஓனர் தான் இந்த உலகத்துக்கு. யார்? ஈஸ்வரன். ஸ்ரீராமச்சந்திர மூர்த்தி தான் ஓனர். நம்மெல்லாம் யார்? நம்மெல்லாம் பரதனாக இருந்தோன்னா, ராமனில் ஆழ்ந்தோன்னா நம்மெல்லாம் பரதாழ்வாராக பேர் எடுக்கலாம். ஸோ எப்போவுமே என்னோடது அப்படின்னு எதையும் பிடிச்சிக்காதீங்க. உங்கள் கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு மட்டும் சொல்லுங்கள். இது என்னோடதுன்னு சொல்கிறது எப்படி? இது எங்கிட்ட இப்போ கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, இறைவனால் என்னிடத்தில் இது இது பாருங்க, இந்த ஆட்டிடியூட் இருக்கணுமே வந்து போய் பேச்சு அப்படி இருக்கக்கூடாது. இந்த வீடு யாரோடது? இறைவனால் என்னிடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ரெஜிஸ்டர் பண்ண மாட்டார். ஆட்டிடியூட், ஆழ் மனசில் அது ஆட்டிடியூட் கரெக்டாக இருக்கான்னு எப்போ தெரியும்? அதுக்கு ஏதாவது ஹானி வரும்போது, நஷ்டம் வரும்போது நம்ம ஆட்டிடியூட் பள்ளி இழிக்கும் நல்லா. சரியா? அதனால் நான் தாசன் சுவாமி, நான் பிருத்தியன் சுவாமி, நான் வேஸ்ட்டு சுவாமி, நான் ஒன்றுமே எதுக்குமே பழக்கமில்லை சுவாமி, இந்த மாதிரி வாயில் பேசுகிறதெல்லாம் வேண்டாம். மனசுக்குள்ளே அந்த பாவம் கரெக்டாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் இந்த பாதுகாப்பட்டாபிஷேகம் எதை கொடுக்கறது அப்படின்னா, பூரணமாக சரணாகத்தினா என்னன்னு சொல்லி கொடுக்கறது. ஒரு செகண்டு கூட பரதன் சலிக்கலை. போங்கடா எல்லாருமே என்ன தப்பாக பண்ணுறீங்க, நான் அனுபவித்து தள்ளுறேன் பாரு ராஜ்யத்தை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம்ல. ராமன் ராமன் ராமன், அதை தவிர ஒன்றுமே கண்ணுக்கு தெரியாது. அந்தா ராமமயம் ஈ ஜகம் அந்தா ராமமயம். அப்புறம் இந்த சரணாகத்தியோட பாவம் என்ன அப்படின்னா, பரதன் என்ன முடிவு எடுக்கிறதா இருந்தாலும், என்ன பண்ணுறதா இருந்தாலும், பாதுகை சிம்மாசனத்தில் இருக்குன்னா என்ன, அண்ணா என்ன பண்ணுவார் இப்போ, புரியுறதா? இது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட சரணாகதின்ற வார்த்தை எங்கேயாவது யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நாம் நம்மளுடைய சொந்த வெறுப்பு நம்மளுடைய இஷ்டமித்திரமை வில்லெல்லாம் ஓரமாக வச்சுட்டோ, அவர் இருந்தால் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இல்லை தெரிஞ்சுக்கிட்டா ஏற்கனவே தெரியும், அதை அப்படியே பண்ணுறது தான் சரணாகதி. அப்புறம் என்ன? பாதுகாப்பட்டாபிஷேகம் எதை குறிக்கிறது? ரொம்ப முக்கியமானது. நம்ம நாட்டினுடைய மோட்டோ என்னது? சத்தியமேவ ஜெயதே தஸ்மாத் சத்தியம் பரமம் உச்சதே. சத்தியத்துக்கு மேலான தபஸ் கிடையாது, சத்தியத்துக்கு மேலான தானம் கிடையாது, சத்தியத்துக்கு மேலான சாதனை கிடையாது, சத்தியத்துக்கு மேலான சத்தியம் கிடையாது. அப்போது நம்ம இப்போ நம்ம பூஜை பண்ணி அந்த பாதுகையை எடுத்துகிட்டு போவே இல்லையா ஆற்றுக்கு, எடுத்துன்னு போகிறச்சே ஒவ்வொரு தடவையும் நினச்சிக்கோங்க, ஈஸ்வரன் போட்ட பிச்சை இந்த வாழ்க்கை நமக்கு. எதுக்கு? அந்த ஈஸ்வரனையே நினச்சி வாழறதுக்காக இருக்கிறது. இதில் நிறைய விஷயம் வரலாம், நிறைய விஷயம் போகலாம், நிறைய பேர் வரலாம், நிறைய பேர் போகலாம், அப்படியே ஆப்போசிட்டாக நடக்கலாம். எப்படி எது வேணால் நடக்கட்டும். இது இப்போ இந்த பாதுகாப்பட்டாபிஷேகம்ங்கிறது அவ்வளோ கீர்த்தி வாய்ந்ததா சுவாமி. எப்படி அப்படின்னா, இந்த பாதுகாப்பட்டாபிஷேகம் நடந்ததுனால தான் சுக்ரீவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் நடந்தது. இந்த பட்டாபிஷேகம் நடந்ததுனால தான் விபீஷணனுக்கு பட்டாபிஷேகம் நடந்தது. ஏன்? இந்த பட்டாபிஷேகம் நடந்ததுனால தான் ராமருக்கும் சீதைக்குமே திரும்பி அவ்வளோ கோலாகலமான பட்டாபிஷேகம் நடந்தது. அப்போ ராமனுடைய சாநித்தியமாக இருக்கிற பாதுகை ராமனுக்கே பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கிற அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்தது. அப்படிப்பட்ட இந்த பாதுகா பட்டாபிஷேகத்தை நம்ம மனசில் ஆழமாக வாங்கிண்டு, ஸ்ரீராமனை மனசில் நினச்சிண்டு, இன்றைக்கி வந்திருக்கிற எல்லா பெரியோர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் பரிபூர்ணமான ஆசீர்வாதம். சர்வ பாப நாசம். நீங்கள் தெரியாமல் பண்ணது, தெரிஞ்சு பண்ணது, இமேஜின் பண்ணி பண்ணது, அப்புறம் உங்களால் பண்ண முடியாத பாபம், எல்லா பாபமும் இந்த க்ஷணத்தினுடைய நாசம். எதுவுமே வராது. கோமல் மாமா வார்த்தையில் சொல்லணும் அப்படின்னா, நிறைய பாவங்கள் என்ன பண்ணோம், நீ வெளில வாடா நான் உன்னை பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவல்ல, அந்த மாதிரி நிறைய பாபங்கள் நம்ம சில சர்க்கிளில் இருப்போம். அந்த சர்க்கிளை விட்டு வெளியில் வரைச்சி அங்கே நம்மளை தாக்கும் இல்லையா? சண்டை போட்டால் சொல்லுவோம்ல, நீ வெளில வா உன்னை பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி நிறைய பாபங்கள் வெயிட் பண்ணின்னு இருக்கோம். ஆனால் இங்கே மட்டும் என்ன ஆகும்னா, அந்த பாபங்கள் இப்படி பார்த்துட்டு, ஓ இவன் பெரிய இடத்த சேர்ந்தவன், இவன்கிட்ட வச்சுக்க வேண்டாம், இவன் பாதுகைக்கு சம்மந்தப்பட்டவன் அப்படின்னு போயிடுமா. அந்த மாதிரி சர்வ பாப நாசமாகும், சர்வ மங்களம் உண்டாகும். அதுக்கும் மேலே ஆத்தியாத்மிகமாக
நாம் வந்து பகவானோட சேரத்துக்கான ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒரு கருவியாக இந்த பாதுகை வந்து அமையணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு ராமனுடைய ஸ்வஸ்தி பிரஜாபிய பரிபாலயந்தாம் நியாயேன மார்கேன மஹீம் மஹீஷாः சுமஸ்து நித்யம் லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து காலே வர்ஷது பர்ஜன்யः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। ओम रामाय नमः। ओम राजीवलोचनाय नमः। ओम जानकीवल्लभाय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम सत्यव्रताय नमः। ओम कौशलेयाय नमः। ओम वेदांतसाराय नमः। ओम वेदात्मने नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम पितृभक्ताय नमः। ओम जितेन्द्रियाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम सर्वदेवस्तुतये नमः। ओम परमपुरुषाय नमः। ओम मशिने नमः। ओम राघवाय नमः। ओम सेतुकृते नमः। ओम जरामरणवर्जिताय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम परात्पराय नमः। ओम श्री राजा रामचंद्रमूर्ति स्वामिने नमः। जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे जय जय सीताराम स्वरूपिणी जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे वारुणि मुख पद्मात् गलितां कुशलव परिगीतां श्रुत्वैव त्वां रघुकुलतिलको रेमे श्रुतिरम्यां विमले जय जय राम कथे गायति नारदोऽपि त्वामिह त्रिभुवन संचारी वीणाम्रणयन् देवमुनीन्द्रो देवलेन सहितो विमले जय जय राम कथे मधुमय मृदुतरंगे निमग्ने रामरसे मानसे गिरिजा सहितो मुदित गिरीशो नृत्यति कैलासे विमले जय जय राम कथे श्रुतिमति गतिधितिधे शुभके शक्ति भक्ति मुक्तिधे श्रेयो निष्ठां देहि मे श्रद्धां शक्ति भक्ति मुक्तिधे विमले जय जय राम कथे मोक्षे चामपि त्वां श्रुत्वा कपीश्वरो बलवान् त्वामिह प्रीत्या नृत्यति धीरो रामभक्त हनुमान् विमले जय जय राम कथे जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे जय जय सीताराम स्वरूपिणी जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे। जय बोल रामायण भगवान की जय। वरदाय परं नमोऽस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय प्रतिवाद्यां यदुपद्यमशेषतपृथिव्यां प्रथितो राघवपादुका प्रभावका। இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு சுதினம், உன்னதமான தினம். பாதுகா பட்டாபிஷேகம் ராம பட்டாபிஷேகத்தை விட வசந்தது. பாதுகா பட்டாபிஷேகம் நடக்கிறதுக்கே ராம பட்டாபிஷேகம் நடக்கிறதுக்கு பாதுகா பட்டாபிஷேகம் காரணம்னு சொல்லி அவர் முடிச்சார். எனக்கும் ஒரு பெரிய சுதினம் இன்னைக்கு. அயோத்தியில நம்ம 5 தலைமுறையாக எதிர்பார்த்துட்டு 500 வருஷமா காத்துட்டு இருந்த
ராமனுடைய பிராண பிரதிஷ்டையும் கும்பாபிஷேகமும் நாம வாழக்கூடிய காலத்துல நம்முடைய கண் பார்வையில நாம் ஒரு தொலைக்காட்சி மூலமாக கூட பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த பாக்கியத்தை சுவாமி கொடுத்தார். அந்த அயோத்தியை சென்னைக்கு பெரியவா 48 நாள் இங்க சென்னையில் அயோத்தி அப்படின்னு வரவழைச்சு ராமாயணம் எல்லாருக்கும் தெரியும். கடந்த ஒரு 1.5 மணி நேரமா இங்க நெகிழ்ந்து போய் உட்கார்ந்துட்டேன். ஏன்னா இந்த காலத்துல ராமாயணம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது குழந்தைகள், யங்ஸ்டர்ஸ் தான் ராமாயணத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். பெரியவா எல்லாருக்கும் நமக்கு அது தெரியும். அது இப்போ அந்த காலத்துல அப்படி இருந்து இப்ப 11 வயசுல நான் ராமாயணத்தை ஆரம்பிச்சேன்னா ராமாயணம் நடக்கிற இடங்களுக்கெல்லாம் எங்க தாயார் தகப்பனார் ஐஷன் போனது தான் காரணம். அதுபோல இங்க இந்த குழந்தைகள் உட்கார்ந்து அவ பெரியவா கேட்ட உடனே பதில் சொல்றதும் அவ கூட இன்வால்வ் ஆகிறதும், அந்த காலத்தெல்லாம் ராமாயணத்துக்கு ஒரு ஜோக்கு உண்டு, அது பொய்யன்னு இப்ப அவ நிரூபணம் பண்ணிட்டான். ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் டிஓ ஒரு கிளாஸ்ல போய் ஒரு பையனை எழுப்பி ஜனகருடைய வில்ல உடைச்சது யாருன்னு ஒரு கத்தினானா. அந்த பையன் அழுதுட்டே, சார் நான் உடைக்கல, ரொம்ப சாதமா பேர் வாங்கினவன், என்ன போய் இப்படி அபவாதமா யாரோ போட்டு கொடுத்துட்டான் அப்படின்னா. சார் இந்த கிளாஸ்ல நம்ம நிக்கிறதான்னு நேர வாத்தியார்ட்ட போய் கேட்டாராம், ராமாயணம் சொல்லி கொடுக்க கூடாதான்னு. நான் தெரியல, 3 நாள் கேஷுவல் லீவ்ல போயிட்டு எவனோ எடுத்து உடைச்சிட்டா முடிக்க பசங்கள்லாம் ஹெட்மாஸ்டர் ரூமுக்கு போனாராம். ஹெட்மாஸ்டர் சொன்னார், எங்க ஸ்கூல்ல அப்படி நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, இருந்தாலும் நான் என் தப்பு, சயின்ஸ் லேபுக்கெல்லாம் போய் அப்பாரட்டஸ்லாம் போய் செக் பண்ணல, நான் செக் பண்ணி சென்ட் டீடைல்டு ரிப்போர்ட் விட்டாரு. டிஓக்கு அங்கே நிற்கிறதுக்கே இந்த குழந்தைகள்லாம் முதல்ல 48 நாள் பிரம்மச்சாரத்துக்கு அனுப்பணும் போல இருக்கு. இப்படி ஒரு மோசமா இருக்கு, வாத்தியாருக்கும் தெரியல, ஹெட்மாஸ்டருக்கும் தெரியல, ஜனகரோட வில்ல உடைச்சது இல்லைன்னா இப்படி பதில் சொல்றாளே. நேரம் ஆத்தி போய் மாமிகிட்ட கோபத்தை காமிச்சாரா, என்ன இது அக்கிரமமா இருக்கு, ஒரு பயலுக்கு தெரியலன்னு. அந்த அம்மா சொன்னா, நீங்க ஏன் இப்படி சாந்தமா உட்காருங்கோ, உங்களுக்கு முதல்ல ஆன்சர் தெரியுமான்னு. எனக்கு தெரியாது நீ ஏன் நினைச்சுட்டு இருக்க, ராமனுடைய அந்த ஜனகருடைய வில்ல உடைச்சது பீமன்னு எனக்கு தெரியாதான்னு அந்த அம்மா தலையில அடிச்சுட்டாங்க. நல்ல வேலை உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியலையோ, நீங்க படிச்சு வந்தேங்க, நீங்க முதல்ல ஆன்சரை தெரிஞ்சுட்டு போங்க, இப்படியா தப்பா வளர்றது, அர்ஜுனன் உடைச்சதை போய் பீமன்னு வளர்றேன். அப்ப அடிப்படை எங்கன்னா ஆரம்பத்திலேயே அந்த அடிப்படை, அதில் அப்படி அந்த ஜோக்கே ஒரு பொய்ன்னு பெரியவா இங்க நிரூபணம் பண்ணிட்டு இருக்கான். 14ன்ற நம்பர் வந்து ராமாயணத்துல சேஞ்ச கொடுத்த நம்பர். அது 14 வருஷம்னு கேட்டதுனால தான் அது சுவாமி 14வது நாள் இன்னைக்கு பாதுகா பட்டாபிஷேகத்தை நமக்கு உத்தமமாக கொடுத்திருக்கார். அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய எளிமையான வேதாந்த விஷயங்களை பேசுறவா எளிமையான ராமாயணத்தை சொல்றது ரொம்ப கஷ்டம். அந்த வேதாந்தம் வந்துட்டே தான் இருக்கும். ஆனா பாதுகா பட்டாபிஷேகத்துல சொன்னது மொத்தமும் வேதாந்த விஷயங்கள் தான். ஆனால் நம்ம மனசுல ஏத்திக்கிற மாதிரி அந்த வேதாந்தத்தை எளிமையாக சொல்லக்கூடிய ஒருவர் வந்து கிடைச்சிருக்கிறது தான் நம்ம பண்ண ஒரு பெரிய ஒரு பாக்கியம். அது சென்னையில நமக்கு 48 நாள் ஒரு மண்டலம்னு சொல்லுவோம். அயோத்தியில கும்பாபிஷேகம் நடந்து மண்டலாபிஷேகம் நடக்கிறது. ஆனா சென்னையில் அயோத்தியிலையும் ஒரு மண்டலாபிஷேகம் நடக்கிறது. அது அபிஷேகம். இது ஸ்ரவண யஜ்ஞமாக ஒரு மகாபிஷேகத்தை தினமுமே இதை பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய பெரியவாளுக்கு நம்மெல்லாம் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கோம். இத்தனை பேரை இவா இங்கே எளிமையான ஒரு ராமாயணம், நாங்கள்லாம் சொல்கிற ராமாயணமே இல்லை, இது எளிமையான ராமாயணம். அந்த ப்ரெசன்டேஷனே வந்து ஒரு சாதாரணமாக மனசில் ஏற்றிக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு ராமாயணம். ராமர் பட்டாபிஷேகம் ஆன உடனே அயோத்தியில் இருக்கிற ரங்கநாதரை பாதுகையோட நேர ஸ்ரீரங்கத்துக்கு அனுப்பினார். ஆனால் சென்னையில் அயோத்தியில் அந்த ரங்கநாதர் இன்னொரு ரங்கன்ஜியை இங்கே அனுப்பிச்சு நமக்கு அந்த ஒரு பாதுகா பட்டாபிஷேகத்தை அங்கே பண்ணதுனால தான் வைணவ ஆச்சாரியனான சுவாமி தேசிகன் ரங்கநாதனுடைய சன்னதியில் இந்த பாதுகையை பற்றி 1000 ஸ்லோகங்கள் பண்ணியிருக்கார். பாதுகா சகஸ்ரம்னே பேர். சம்பித்தியமான தமசா சரயூபநீத்தை சம்வர்த்தித ஸ்தபசுபைர் அபிஷேகத்தோயைன்னு அந்த கருத்தை கூட இப்போ பெரியவா எடுத்து சொன்னால், சரயூ நதியில் வந்து அந்த ஜலம் பட்டு பாதுகா சம்பந்தம் அதை சமுத்திரத்துக்கு கிடைச்சிடுறதுன்னு. அப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்ந்த பாதுகா பட்டாபிஷேகத்தில் நான் பண்ண புண்ணியம் இன்னைக்கு கலந்துட்டு இதை சிரவணம் பண்ணக்கூடிய பாக்கியம் கிடைச்சது. அவள் அச்சந்திரார்த்தம் பல்லாண்டு இருந்து பல பேரை இது மாதிரி உருவாக்கணும்னு இப்போ சென்னையிலேருந்து திண்டிவனம் பக்கத்தில் பஞ்சவட்டி அப்படின்னு ஒரு 36 அடி உயரத்தில் ஆஞ்சநேயன் இருக்கார். அந்த ராமச்சந்திரமூர்த்தி பட்டாபிஷேக திருக்கோலத்தோடு இங்கே இருக்கார். அந்த கோயிலில் ஒரு கைங்கரியத்தில் ட்ரஸ்டியாக ஈடுபட்டிருக்கேன்.
அந்த பெரிவாளுக்கு ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தியினுடைய பட்டாபிஷேக வஸ்திரம் இன்னைக்கு பாதுகா பட்டாபிஷேகத்தில் அது சுவாமியை அனுப்பி ராமனுடைய உத்தரவு என்னையும் தற்செயலாக இங்கே கலந்து கொள்ளுமாறு பண்ணதுக்கு எல்லாருக்கும் சுவாமிக்கும் என்னுடைய கிருதজ্ঞதையை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். सियापति रामचंद्र की सभा में मुंबईला இப்போ நீங்கள் எல்லாருமே ஒரு பாதுகா வாங்கிக்கோங்க, ஆற்றுல போய் பூஜையில் வச்சுக்கோங்க.